मी ना हूँ तारू करू पण तारू हूँ तारू ना करो. चलो फॉलो करवानुं છે હવે ત્રિમંત્ર. ચાંદી બોલાવજો. બોલાવજો. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम. नमो वज्जायाणम. नमो वज्जायाणम. नमो लोये सव साहुणम. नमो लोये सव साहुणम. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सव पावपणासनो. सौ पावपणासनो. मंगलाणं च सव्वेसिम. मंगलाणं च सव्वेसिम. परमं हवै मंगलम. परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. સત્સંગની શરૂઆત પદથી કરીએ છીએ. ભરતભાઈ શ્રી ગૌડાવશે, વિભૂતિબેન જીલશે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद केशवानंद जी. जय सर्वे सच्चिदानंद महात्मा जय भरतभाई. सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद केशवानंद जी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ઓકે. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. अहमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे. हमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे. खजाना खोले अविनाशी अभय अंजन कृपा दृष्टे. खजाना खोले अविनाशी अभय अंजन कृपा दृष्टे. चरम देह हृदय वाणी परम अवगाढ़ समकीते. चरम देह हृदय वाणी परम अवगाढ़ संकीते. जगत इतिहास माय नथी तरण तारण प्रगट दीप्ते. जगत इतिहास माये नथी तरण तारण प्रगट दीप्ते. अमे तो आपना पागल छे बांध्यूं चित्त वीण मूठे. अमे तो आपना पागल छे बांध्यूं चित्त वीण मूठे. अजब जादू चमत्कारी गुपत परगट सतत्व गूंथे. अजब जादू चमत्कारी गुपत परगट सतत्व गूंथे.
अहम ने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे अहमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे अनंत अवतार फाकीने पचाव्या छे महाज्ञानार्क अनंत अवतार फाकीने पचाव्या छे महाज्ञानार्क जगत कल्याणी करुणाए प्रगट खोल्या छे मूल हृदयार्क जगत कल्याणी करुणाए प्रगट खोल्या छे मूल हृदयार्क परालंबी जगत भाषा परोक्षे प्रकृति पूजे परालंबी जगत भाषा परोक्षे प्रकृति पूजे पुरुष ने पूजवाथी मोक्ष शुद्धात्मा छूमही सूझे पुरुषने पूजवाथी मोक्ष शुद्धात्मा छूमही सूझे अहम ने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे अहमने भेद विनाशी संजीवी अंगूठे जगत छे प्रकृति नो खेल मही छे आत्मा निर्भेळ जगत छे प्रकृति नो खेल मही छे आत्मा निर्भेळ प्रगट पुरुष पास अडेल पूजा से मोक्षगामी वेल प्रगट पुरुष पास अडेल पूजा से मोक्षगामी वेल स्वरूपी ज्ञान ने त्रिफलक छता व्यवहार स्थिर निश्चय स्वरूपी ज्ञान ने त्रिफलक छता व्यवहार स्थिर निश्चय सजीवन मुक्ति निज भजन छते देहे ज मोक्षालय सजीवन मूर्ति निज भजन छते देहेज मोक्षालय अहम ने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे अहमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे कलम जारू कती तत्क्षण उभा दादा कवि पूठे कलम जा रोकती तत्क्षण उभा दादा कवि पूठे हमारा ज्ञानी महात्माओ जगत ना एकड़ा न घूटे हमारा ज्ञानी महात्माओ जगतना एकड़ा न घूटे शूड़ी ने फांसी ना बंधो फकत एक सोय घाती सरे उड़ी ने फांसी ना बंधो फकत एक सोय हाथी सरे अखटपट घाल में लिया स्वयं ज्ञानी चहे सो करे अखटपट घाल में लिया स्वयं ज्ञानी चाहे सो करे हमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे
अहम भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे अनंता रौद्र ध्यान टूटे अनंता आर्त ध्यान छूटे अनंता रौद्र ध्यान टूटे अनंता आर्त ध्यान छूटे रहो सन्मुख मूर्तामूर्त अहो जागृति देह सुते रहो सन्मुख मूर्तामूर्त अहो जागृति देह सुते अहम ने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे अहम ने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे हमें तो आपना पागल छे बांध्यूं चित्त वीण मूठे अमे तो आपना पागल छे बांध्यू चित्त वीण मूठे हमें तो आपना पागल छे बांध्यूं चित्त वीण मूठे अमे तो आपना पागल छे बांध्यू चित्त वीण मूठे छे बांध्यूं चित्त वीण मूठे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। भव्य भव्य गजबનું પદ. દાદા ભગવાનના ચરણ રજને પ્રાપ્ત થયા જેમણે દાદા ભગવાનને અંગૂઠે વિધિ કરી છે એમનું તો અવશ્ય કલ્યાણ થઈ જ ગયું છે અને જેમને દાદા ભગવાનના ફોટા બી જોયા છે અથવા તો પૂંઠ પણ જોઈ છે એમનું પણ કલ્યાણ થઈ ગયું છે। દાદા ભગવાન એક વખત જેના પર કૃપા દ્રષ્ટિ કરે એને અભયદાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે આંખો વડે એને બીજું કશું કરવાની જરૂર રહેતી નથી। દાદા ભગવાનની અંદર હૃદયની અંદર એવો ભાવ હતો કે એમને જે પણ ભેગો થાય એને દાદા ભગવાન મોક્ષે લઈ જાય જે અતિ 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 દુર્લભ છે અને આપણને તે સૌને પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે। દાદા ભગવાનની જે વાણી હતી એ ચરમદેહની વાણી હતી કે આના પછી દાદા ભગવાનનો હવે કોઈ જન્મ થવાનો નથી સીધા મોક્ષે જશે અને આપણને સૌને પણ મોક્ષે જ લઈ જશે। હૃદય વાણી એટલે કે તીર્થંકરોના હૃદયની અંદર જે વાણી હતી જે બહાર નહોતી નીકળી એ બધી વાણી દાદા ભગવાન થકી બહાર નીકળી અને આપણને તે સાંભળવા મળી। અવઘાડ સંકેત દાદા ભગવાનનું હતું એ આપણને દાદા ભગવાને દેખાડ્યું સમજાયું અને આપણને પણ તે જ આપી દીધું એમણે કશું બાકી રાખ્યું નથી। અમે તો આપના પાગલ આ પાગલ શબ્દ જે છે એને ઊંધેથી વાંચીએ અગર આપણે તો આવે લ ગ પા પાગલ શબ્દને આપણે પાગલ રીતે જ આપણે સમજવો પડે એમાં બુદ્ધિ બહુ લડાવવાની જરૂર નથી। ल ग पा એટલે એમ થાય લગ और फिर पा હિન્દીમાં લાગો અને પછી પામો જેમ કે નોકરીએ લાગે તો પગાર મળે ધંધામાં લાગે તો કાંઈ પ્રોફિટ મળે મહિલાઓ રસોડામાં કામે લાગે તો આપણને રસોઈ મળે એવી રીતે દાદા ભગવાનની લગ્ની લાગ્યા પછી આપણને હવે ખાલી જ્ઞાન સિવાય કશું પામવાનું છે નહીં। આ પાગલનો અર્થ આવી રીતના આપણે સમજી શકીએ છીએ। આ જે આનો અર્થ કાઢ્યો છે એના માટે મેં એક યુટ્યુબ ઉપર ભજન સાંભળ્યું હતું એમાં પાગલનો અર્થ બીજી રીતે દેખાડ્યો હતો પણ આપણે આવી રીતના લઈ શકીએ છીએ પાગલનું જે બાંધ્યું ચિત્ત વીણ મૂટે દાદા ભગવાને કાંઈ કર્યું નથી પણ આપણું ચિત્ત દાદા ભગવાનની અંદર જ નિરંતર પરોવાયેલું રહે છે। હવે બીજું ચિત્તની અંદર સંસારી કે એવો કોઈ ખ્યાલ વધારે આવતો નથી જે આવે છે એ નિકાલી છે એનો સમભાવે હવે નિકાલ કરી દેવાનો છે। આ જાદુ એવું અજબ છે ચમત્કારી છે કે ધીરે ધીરે હું શુદ્ધાત્મા છું એનું લક્ષ અંદર ગૂંથાયા રાખે છે જેમ એક સ્વેટર ગૂંથવું હોય
તો હાથેથી એક એની અંદર નોટ બાંધવી પડે, પછી જઈને સ્વેટર કે જે બી વસ્તુ બનાવી હોય એ બની જાય. એવી રીતે આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા તું કર્યા કરશું તો આપણે પણ મોક્ષગામી થઈ જશું. આમ તો થઈ જ ગયા છે, પણ અલ્ટિમેટ મોક્ષ પણ પામી લેશું. દાદા ભગવાને આપણને જે આ જ્ઞાન આપ્યું છે એની પાછળ એમને અનંત અવતાર એમણે કાઢ્યા છે, ફાકીને પચાવ્યા છે. એટલે કે રાત્રે કોઈ આપણે ગોળી ખાઈ જઈએ અને સવારે રિઝલ્ટ આવે, એવી રીતે દાદા ભગવાને એક અવતાર નહીં, અનંત અવતાર એવી રીતના ફાકી પછી આ જ્ઞાન પચાવ્યું અને આપણને તે જ્ઞાન એમને એમ જ પોતાની કરુણાથી કે મારે જગત કલ્યાણ કરવું છે એવો એક ભાવ હતો, એ ભાવ સ્વરૂપે દાદા ભગવાને આખું આ અક્રમ વિજ્ઞાન ખોલી આપ્યું. તીર્થંકરનું જે વિજ્ઞાન હતું એ દાદા ભગવાને આપણને આપી દીધું. દાદા ભગવાન એમ કહે છે કે અમે આમાં કશું કર્યું નથી, આ તો તીર્થંકરોનું જ જ્ઞાન છે ને અમે માત્ર નિમિત્ત છે, અને નિમિત્ત પણ તમારા બધાને લીધે અમે બન્યા છે, તમારી ભાવના હતી એટલે અમારી અંદર આ પ્રગટ થયું. આપણે અત્યાર સુધી જગત ભાષામાં જે પરાલંબી છે એમાં કશું પોતાના અવલંબન માટેનું કશી જ વાત નથી, બીજાના ઉપર અવલંબીને જ આપણી ભાષા ચાલતી હતી. હવે દાદા ભગવાને આપણને આ જ્ઞાન આપ્યા પછી સમજાવ્યું કે દાદા ભગવાનની વાણી હતી તે ઓરિજિનલ ટેપ રેકોર્ડર હતી. આપણી વાણી જે છે એ વ્યર્થ વાણી, વેડફાટ છે. હવે આપણે વાણીનો વેડફાટ કરવા જેવો નથી. અત્યાર સુધી આપણે જે કોઈને પણ પૂછતા હતા એની પ્રકૃતિને પૂછતા હતા, દરઅસલ આત્માની આપણે પૂજા કોઈ દિવસ કરી નથી. પુરુષને પૂજવાથી મોક્ષ એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ્ય અંદર આવી ગયું. દાદા ભગવાનની કૃપાથી આપણને એ પ્રાપ્ત થયું છે તો જ આપણો મોક્ષ થઈ જાય છે. અને હું શુદ્ધાત્મા છું, હવે એ લક્ષ્ય પાછું આપણી અંદર બેસી ગયું. આ જગત જે છે, આ જગત અને બહારનું જગત, એ પ્રકૃતિ પોતાની જે લઈને આવ્યા, ચાર્જ કરીને લાવ્યા છે એ પ્રમાણે જ વર્તવાની છે. એનો જ આખો ખેલો છે, એની અંદર કશો ફેરફાર થાય એવો છે નહીં. પણ એની અંદર જે દરઅસલ આત્મા છે એની સાથે ક્યાંય જોઈન્ટ થયેલો છે નહીં. તે નિર્ભેળ હતો, નિર્ભેળ જ છે અને કાયમનો નિર્ભેળ જ રહેશે. પ્રગટ પુરુષ પાસ અડેલ એટલે કે દાદા ભગવાન જે સ્વરૂપ હતા એની પાસે આપણે બેઠા તો એનો પાસ એટલે કે એનો કલર, એનો સંગ આપણને પણ લાગી ગયો. જેમ કે અગર આપણે કોઈ દિવાસળી આપણે અગરબત્તીની બાજુમાં બેઠા હોઈએ તો એની જે સુગંધ હોય એ આપણા શરીર ઉપર થોડી વાર માટે આવી જાય અને આપણે ક્યાંય જઈએ તો એ સુગંધ પણ આપણી સાથે આવે, પણ એ કાયમની નથી, એનો એક ટાઈમ છે. પણ દાદા ભગવાન પાસે જે બેઠા છે એ તો કાયમના દાદા ભગવાન જેવા જ થવાના છે અને એ જ મોક્ષગામી વેલ આગળ પણ ક્યારેક પૂજાશે કે દાદા ભગવાનના અક્રમ વિજ્ઞાન પામેલા જ્ઞાની મહાત્માઓ છે. દાદા ભગવાને આપણને આ નિશ્ચયમાં બેસાડી દીધા, છતાં વ્યવહારને ક્યાંય પણ નીચો પાડ્યો નથી. વ્યવહારને પણ નિકાલી કહ્યો અને જે એનો સમભાવે હવે આપણે નિકાલ કરવાનો છે. દાદા ભગવાન સજીવન મૂર્તિ, એમની ભજના કરવાથી આપણો પણ મોક્ષ થઈ જશે. છતે દેહ મોક્ષાલય મળવું અતિ 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 દુર્લભ હોય છે અને આપણે સૌએ તે જોયું, જાણ્યું અને માણેલું છે. જ્યાં આગળ સંસારની અંદર કોઈ વિઘ્ન આવે, આપણે દાદા ભગવાનને યાદ કરીએ સંકટ સમયે, ઘડી ઘડીએ નહીં, તો દાદા ભગવાન તત્ક્ષણ હાજર થઈ જાય છે. ક્યારે કોઈ પદ ન લખાતું હોય તો દાદા ભગવાનને યાદ કરીને એ પદ પણ પૂરું થઈ જાય છે કવિરાજનું. હવે મહાત્માઓ જે છે એને જ્ઞાનની વેલ્યુ, મોક્ષની વેલ્યુ બધી સમજાઈ ગઈ છે કે આ જગતની અંદર કશો સાર છે નહીં. માટે હવે જે વ્યવહાર જે આવ્યો છે એનો સમભાવે નિકાલ કરી નાખો. હવે નવો સંસાર ઉભો કરવો નથી. આ સંસારથી હવે થાકી ગયા છે. આ બધાની અંદર જે બી કઈ આવે છે એની અસર, જેમ સુડીનો અગર સુડીએ ચડવાનો અગર વખત આવે તો દેખાય છે કે આ જે થઈ રહ્યું છે તે ફાઇલ નંબર 1 ને થઈ રહ્યું છે. એની અસર જેમ સોયનો ઘા લાગે એવી અસર થાય છે, વધારે અસર થતી નથી. દાદા ભગવાન જે છે એ ખટપટિયા વિતરાગી કહેવાય. એટલે કે ખટપટ કરીને, ઘાલમેલ કરીને જેની લાયકાત નહોતી એને પણ લાયક બનાવી અને મોક્ષના માર્ગે ચડાવી દીધા. એટલે કે સ્વયં જ્ઞાની ચહેસો કરે, એટલે કે જ્ઞાન માર્ગમાં આગળ વધારવા માટે સ્વયં જ્ઞાનીની જેટલી રિદ્ધિ સિદ્ધિ જે બી એનામાં ઐશ્વર્ય હતું એમને બધું જગત કલ્યાણ કાજે જ
વાપરેલું હતું. હવે આપણા દાદા ભગવાનની કૃપાથી આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન, એમણે જ્ઞાનની અંદર પાપો કેટલા ભસ્મીભૂત કરી નાખ્યા. હવે નવા આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન ચાર્જ થતા નથી. આપણે નિરંતર દાદા ભગવાનને યાદ કરીએ એટલે દાદા ભગવાનનો ફેસ, મુખારવિંદ આપણી સમક્ષ હાજર થઈ જાય છે. અને રાત્રે હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું કરતા કરતા સુઈ જાઓ એટલે આપણે જાગ્રત અવસ્થાની અંદર જ છીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વન્ડરફુલ. પાગલ શબ્દનો જરા મને ગમ્યો એટલે મેં કીધું જય સચ્ચિદાનંદ. ફરીથી એક લાઈન, એ લાઈન બોલો ને પાછા. અમે તો આપના પાગલ છે, બાંધ્યું ચિત્ત વીણ મોઠે, અજબ જાદુ ચમત્કારી, ગુપત પરગટ સતત્વ ગૂંથે, અહમને ભેદ વિનાશી, હૃદય સંજીવી અંગૂઠે. ગજબનું ગજબ. હા, વીણ મૂઠે એટલે શું? એટલે કે જે અમુક જણા છે ને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હોય એ મેસ્મેરિઝમની, એટલે કે સામેવાળી વ્યક્તિને પોતાના વશમાં કરી દે અને પછી હા, જેમ કહે ને એવી રીતે સામેવાળી વ્યક્તિ વર્તન કરે. એટલે કે ઓલું એક આમ લોલક દેખાડે કે આ તમે આમ છો, તમે આમ છો, એ જે છે ને એ વિદ્યા જ છે એક જાતની. એટલે સામેવાળી વ્યક્તિને કે પોતાના કાબુમાં લઈ આવે. દાદા ભગવાને એવું કશું કર્યું નથી, છતાં આપણે બધા દાદા ભગવાનને સમર્પિત થઈ ગયા અને આપણે એમના પાગલ થઈ ગયા. દાદા ભગવાને જે 5 આજ્ઞા આપી, 9 કલમો આપી, હવે આપણા માટે એના સિવાય આ સંસારની અંદર બીજું કશું છે નહીં. દુનિયાના બીજા લોકો ભલે આપણને પાગલ કહે, પણ આપણને ખબર છે આપણે શેની પાછળ પાગલ થયેલા છીએ. અહીંયા કે ને અહીંયા જ પાગલ થવા જેવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય. સ્ટાર્ટિંગમાં બધા કહેતા હતા કે મમ્મી પપ્પાને કે તમે શું આખો વખત આ સત્સંગ સત્સંગ સત્સંગ, તમે પાગલ થઈ ગયા છો એવું કહ્યું છે. આ એટલે કદાચ આ શબ્દ એવી રીતના આવી ગયો હશે. Correct. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. ગીતાબેન મણિનગર. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, કેશવાનંદજી, મનમાં એટલે ફિક્સ નિશ્ચય પાક્કો છે કે હવે અહીંયા અવતાર નથી જોઈતો, મહાવીર શ્રીમદ સ્વામી પાસે જ જવું છે. પણ છતાં બી હજુ ફાઇલ શબ્દ બોલાય છે ખરું, પણ હજુ ફાઇલ સ્વરૂપે ફાઇલ લાગતી નથી. તો એનો અર્થ એવો કે હજુ ફાઇલ શબ્દ જ સમજાયો નથી. બરોબર. હા, પણ દાદાજી આ શબ્દ શોધી કાઢેલો ને ફાઇલ, એ ફાઇલ બહુ મોટો શબ્દ છે. કારણ કે જજ સાહેબ બેઠા હોય તો એની પાછળ તમે જુઓ ને એનું કબાટ ભરેલું હોય, કેટલા બધા ફાઇલો ભરેલા પડેલા હોય. તમે બિઝનેસમાં જાઓ તો એમની બાજુ કેટલા બધા પાર વગરના બધા કેબિનેટ્સ ભરેલા હોય. હવે એ જે ફાઇલ છે ને, એ ફાઇલમાં શું હોય છે કે એમાં બધા જાતના પ્રોબ્લેમ્સ હોય. કોઈને પેમેન્ટ આપેલું હોય, કોઈનું ક્રાઇમ કરેલું હોય, તો એ બધા ફાઇલો છે ને એ દાદા કહે છે કે જ્યાં સુધી એ ફાઇલો પેન્ડિંગ પડ્યા હોય ને તો ત્યાં કોઈ જજમેન્ટ આવે નહીં. ના ધંધામાં જજમેન્ટ આવે, ના કોર્ટમાં જજમેન્ટમાં આવે. એટલે એ ફાઇલોની અંદર જે બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, જ્યાં સુધી એનો આપણે નિકાલ ના કરીએ સંભાવથી, ત્યાં સુધી એ ફાઇલ પેન્ડિંગ રહે. એટલે આપણી ફાઇલ પેન્ડિંગ રહે, હસબન્ડની ફાઇલ પેન્ડિંગ રહે, છોકરાઓની ફાઇલ પેન્ડિંગ રહે, તો દિવસમાં કોઈ જગ્યાએ ચેન વળે? તમે વિચાર કરો. આજે તમારા હસબન્ડને કહી દીધું હોય કે તમે આમ કરો છો, તમારામાં આ અક્કલ નથી, તમે આ બધું શું કરો છો આખો દિવસ. હવે આ શું થઈ ગયું? એ ફાઇલ તમે નવું શરૂ કર્યું અને હવે એ કેસ જ્યાં સુધી તમે સોલ્વ ના કરો તો પેન્ડિંગ રહ્યા કરે. પેન્ડિંગ કેવી રીતે રહ્યા કરે? એના માઇન્ડમાં આખો દિવસ ચાલ્યા કરે કે મારા વાઈફે આ કેવી રીતે કહી દીધું. એને જાણે બહુ મોટી અક્કલ છે, એ પોતાની જાતને સમજે છે શું, એટલે એની નવી ફાઇલ ત્યાં ચાલુ થઈ જાય અને તમે જે કીધું તમારી ફાઇલ પેન્ડિંગ થઈ જાય.
હવે બે જણાની ફાઇલનો જ્યાં સુધી તમે સંભાવથી નિકાલ ના કરો ત્યાં સુધી તમને કડ વળે નહીં, ચેન વળે નહીં. એમને ચેન ના વળે, તમને ચેન ના વળે કે આજે મેં શું આવું બોલી દીધું, મારાથી આવું બોલાય, આવું તો બોલાતું હશે. આપણે જાણે કે બધું એવા સર્વસંપન્ન થઈ ગયા છે, એટલી બધી આપણામાં કોઈ ભૂલ રહી નથી કે આપણે એમને કહી દીધું. એટલે આ શું થાય છે કે જ્યાં સુધી તમે ફાઇલને એક્ઝેક્ટલી સમજો નહીં ને ત્યાં સુધી એનો અર્થ તમને એની જે ડેપ્થ છે ખબર ના પડે. હવે દાદાએ આ ડેપ્થ, આ શબ્દ જે વાપરેલો ને, તો મોટા મોટા જે બધા સાહિત્યકાર હોય કે બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હોય ને, એ લોકો આફરિંગ થઈ ગયા કે દાદા તમે આ શું શબ્દ આપ્યું છે, ફાઇલ નંબર 1, ફાઇલ નંબર 2, 3, 4, 5. હવે મારા હસબન્ડ ફાઇલ નંબર 2, છોકરા ફાઇલ નંબર 3, 4. આ દાદા તમે ક્યાંથી શોધખોળ કરી છે? આ દાદાએ શું શોધખોળ કરી કે ઘણા બધા ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ્સ બધા આફરીન થઈ ગયા દાદા પર કે દાદા તમે આ જે ફાઇલ શબ્દ કહો છો ને, ઓન ધ સ્પોટ એમ ઓન ધ સ્પોટ હાજર થઈ જાય છે અને એનું સોલ્યુશન થઈ જાય છે. કારણ કે જે બિઝનેસમાં હોય ને, જે કબાટમાં બધા પેન્ડિંગ ફાઇલ હોય, આપણે કોઈને પેમેન્ટ ના મોકલાવી હોય તો ઓલ ધ ટાઈમ એને શું થયા કરે, એ સામેથી વારે ઘડીએ ફોન કરે કે તમે હજુ સુધી મારી પેમેન્ટ આપતા નથી, તમે શું સમજો છો તમારી જાતને, માલ લઈને પછી તમે પૈસા નથી આપતા. એટલે શું થાય, ફાઇલ પેન્ડિંગ રહે, ટેબલ પર પડ્યા જ રહે. જ્યાં સુધી તમે પેમેન્ટ ના કરો ને એ ફાઇલ પાછી કબાટમાં જાય નહીં. આ તો મારો બિઝનેસનો ધંધો છે એટલે હું અનુભવ કરીને કહું છું કે મારે જે ફાઇલો ટેબલ પર પેન્ડિંગ પડી હોય ને, તો જ્યાં સુધી એનું સોલ્યુશન ના કરું ત્યાં સુધી કબાટમાં નાખતો નથી. કારણ કે ટેબલ પર પડી હોય ને તો આખો દિવસ લક્ષ્ય રહ્યા કરે કે આનું ક્યારે ફાઇલનો નિકાલ કરીશું. કેટલા બધા સંજોગો હોય અને કેટલી બધી એને માલ ખોટું બનાવ્યું હતું એટલે મારે એને પેમેન્ટ નથી આપી, એટલે આ બધું પેન્ડિંગ કેસ ચાલે. પછી જેમ તેમ કરીને સમજાવી પટાવીને ડિસ્કાઉન્ટ કરીને પછી આપણે એને પેમેન્ટ કરી દઈએ એટલે ફાઇલનો નિકાલ થઈ ગયો. એટલે હવે આ આખી સાયન્સ છે ને દાદાએ આપણી આ પૂતગલ નંબર 1, 2, 3 પર લગાડી દીધી કે જ્યાં સુધી, કારણ કે દાદા બહુ મોટા બિઝનેસમેન હતા, એ કોન્ટ્રાક્ટ લાઈનનો બહુ મોટો ધંધો કરતા હતા, એટલે એને ફાઇલ તો ખબર પડે ને કે ફાઇલ ટેબલ પર શું છે. એટલે આ રિસર્ચ કરી કે ચાલો ફાઇલનો જ્યાં સુધી નિકાલ નથી થતું ત્યાં સુધી ટેબલથી ફાઇલ અંદર જતી નથી. એટલે આપણે આ બધા લોકોનું જ્યાં સુધી ફાઇલનો નિકાલ ના કરીએ એ કેસ પેન્ડિંગ રહેશે, એટલે એમને સુખ વર્તાશે, આત્માનું સુખ થશે નહીં. એટલે દાદાએ કહ્યું ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ કરો. પણ નક્કી તો હોય, નિકાલ કરવો છે એવું નક્કી હોય, પણ ફાઇલ સામે આવે છે ને, એટલે હું જસ્ટ મારી એક પર્સનલ જ વાત કરું છું કે ફાઇલ 1 ને પેલું સૌથી પહેલી ચીકણી ફાઇલ તો ફાઇલ 1 જ છે, પણ વધારે ચીકણી ફાઇલ 2 લાગે. એટલે એવું ખબર પડે કે આ મોળ છે એટલે આટલું બધું ચીકણું લાગે છે, પણ એમાંથી નીકળવું કેવી રીતે? કારણ કે સામે આવે એટલે અંદર બધું કેટલું બધું ખદબદતું હોય બધું નીકળે જ, અને મોહના લીધે જ નીકળતું હોય એવી ખબર પડે. પણ છતાં બી હજુ એક જ ફાઇલ એવી લાગે જબરજસ્ત અઘરી લાગે કે મને જબરજસ્ત ચિકાર છે એવું બી દેખાય, પણ હજી સોલ્વ નથી થતી, એ બી ખબર પડે છે. એનું કારણ છે ને કે દાદા શું કહેતા હતા કે અનાદિકાળથી તો આપણે અનંતકાળથી આપણે શું જોઈને આવેલા અને શું કરીને આવ્યા છે. આ મારા હસબન્ડ છે, હું ગીતાબેન છું, એ હવે આટલું બધું જે ગાઢ બેસી ગયેલું કે આ મારા એક્સપેક્ટેશન એટલી બધી હોય, આમ ના કર્યું તેમ ના કર્યું, તમે આ ધ્યાન ના રાખ્યું, તમે આ ધ્યાન ના રાખ્યું, બસ આ જ વસ્તુ ઊભી થતી જ હોય અંદર એમ. અને સામે તો તમને તો પછી ખબર બી ના હોય. હા બરોબર છે. કારણ કે એનું કારણ આ જ છે. કારણ કે આનું રહસ્ય શું છે કે જ્યાં સુધી આપણે એવું લાગે નહીં કે ભાઈ આ બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ અમારા હસબન્ડ છે અને બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ આ શુદ્ધાત્મા છે, જ્યારે આ આજ્ઞા નંબર 1 અને 2 નું જે પેલું ઘેર બેસી જશે ને પછી એ તમને ત્રીજી નંબરની આજ્ઞા બહુ જબરજસ્ત સેટ થશે કે આ ફાઇલ છે. આ ફાઇલ કેમ સેટ કરવું એ ઘણું ભાવ છે, ઈચ્છા છે, પણ નથી હજુ સેટ થવામાં બહુ અઘરું લાગે છે. બહુ અઘરું નથી, બહુ સરળ છે. પણ આ ગીતાબેન ની જોડે વાતચીત કરવાની. ગીતાબેન તમને આ ફાઇલ કેમ નથી લાગતી? એક દિવસ આ ઘણી વખતે અમને આવા બધા પ્રોબ્લેમ થાય ને તો અમે શું કરીએ કે આ નથી થતું તો પેલા બોલતા જ નથી. કારણ કે દાદાની ડિક્શનરીમાં દાદાની સાઇનમાં આવું નથી થતું એવું દાદાએ આવું આખું મોટું જબરજસ્ત વિજ્ઞાન ખુલ્લું કર્યું છે અને એનાથી બધાને લાભ થઈ ગયું અને બધાને A to Z ગેડ બેસી ગઈ. તો આપણે કેમ નથી થતું? તો આપણે વિચાર કરવાનું કે ગીતાબેન કે આ તમારી બુદ્ધિ તો નથી દખલ કરતી, અહીંયા તમને આ બુદ્ધિ તો હેરાન નથી કરતી કે આ તમને હજુ સુધી તમારી દ્રષ્ટિ હજુ ક્લિયર નથી થતી?
અને આ પછી તમને ક્યારે ખબર પડે કે આનું બહુ સુંદર રીતે દાદા વાત કરતા હતા, ક્યાંય પણ મૂંઝવણ થાય, કઈ બી વસ્તુ ના થાય ને તો સામાયિકમાં બેસી જવાનું, સાંજે એવો ફ્રી ટાઈમ શોધી કાઢવાનું કે જે ટાઈમે તમને કોઈ ડિસ્ટર્બ ના કરે, બરોબર, બધા સુઈ ગયા હોય કે ગમે તે હોય કે બપોરનો ટાઈમ હોય, એ ટાઈમે 48 મિનિટ એક ગુંઠાણુંનું સામાયિક નક્કી કરવાનું કે આજે આપણે શોધી કાઢીએ કે કયા કારણસર મને મારા હસબન્ડ ફાઇલ નથી લાગતા, ફાઇલ નંબર 2, અને કયા કારણસર આ હજુ મને એમની સાથે અથડામણ થઈ જાય છે, કયા કારણસર હું કઈ જગ્યાએ ફેલ થઉં છું કે જેના લીધે દાદાનું વિજ્ઞાન આ ત્યાં કામ નથી કરતું. એવી સામાયિકમાં બેસવાનું. સામાયિકમાં બેસો ને તો તમારે A to Z ખબર પડે કે હો આ જગ્યાએ તો તમારું અહંકાર ઊભું થયું હતું. આ તમને એવું હતું કે તમે જયારે હસબન્ડ જોડે આ વાત કરતા હતા તે વખતે તો તમારે એમને એટલા માટે તમે આવું બોલી ગયા કારણ કે તમે પોતે આ ફિલ્ડમાં એક્સપર્ટાઇઝ છો, એટલે તમને એવું ત્યાં અહંકાર ઊભું થયેલું. આમ કરીને એક એક પોઈન્ટ પકડવાની, અને જયારે તમે સામાયિકમાં બેસો ને ત્યારે આખું અંતસ્કરણ પકડાય તમારાથી. ત્યાં સુધી પકડાય નહીં, ત્યાં સુધી તમે આમ જ કયા કરો, ફાઇલનો નિકાલ નથી થતું. કેવી રીતે નથી થતું એની શોધખોળ કરો, એની રિસર્ચ કરો, કારણ કે આ વિજ્ઞાન છે આખું. સમજ કરીને જ આપણે આગળ કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચીશું. આવી રીતે નથી પહોંચવાનું. એટલે કઈ જગ્યાએ કઈ અટકણ છે, કઈ જગ્યાએ તમારો અહંકાર ઉભો થાય છે, કઈ જગ્યાએ તમે એમને શુદ્ધાત્મા નથી જોતા, હજુ તમારે હજુ મોહ છે કે જેના લીધે તમારે હસબન્ડ દેખાય છે, શુદ્ધાત્મા નથી દેખાતા. શું છે? કારણ કે અનાદિની ટેવ તો તમારી કામ કરશે જ, પણ અમને હમણાં આ જ્ઞાનથી, આ સમજણથી, દાદાની આ બધી વિજ્ઞાનથી આ તમારે આ સમજણને ફેરવાનું છે કે નોય મારા હસબન્ડ, આ તો ફાઇલ છે, ગયા ભાવનું જે કઈ મારું ઋણાનુબંધ અને હિસાબ થયું છે એટલે મારા હસબન્ડ થઈને આવ્યા છે. એટલે દાદા ઘણી વખતે પૂછતા હતા કે ગયા ભાવના તમારા હસબન્ડ તમને યાદ છે કોણ હતા? ગયા ભાવના છોકરાઓ તમારે કોણ હતા? તે આ એક ભાવ માટેની એડજસ્ટમેન્ટ ને મેલ પૂરો સંભાવે નિકાલ કરો ને. હજુ કઈ બીજા 7 જન્મ લેવા છે તમારે એમની સાથે? નથી લેવાના. ઘણી વખતે તો બહુ પ્રેમ બહુ વધી જાય ને હસબન્ડ વાઈફ નું, તો પછી એવું બી મેં વાત સાંભળતા જોયું છે કે હું 7 જન્મ સુધી તમારા વાઈફ થઈને આવવા માંગુ છું. અને હસબન્ડ ને બહુ મોહ થઈ ગયો વાઈફ માટે કે અમે 7 જન્મ સુધી જોડે આવીશું. અરે એક જન્મ ભારે પડી ગયો છે, હજુ થોડું હમણાં નવા લગ્ન કર્યા તો 7 જન્મ સુધી જોડે રહેવાના, એવું મેં સાંભળેલું ઘણા બધાને. આ કેવું છે? આ 7 જન્મ સુધી સાલું એક જન્મ ભારે પડી જાય છે, એક જન્મ સાલું સંભાવે નિકાલ નથી થતું, 7 જન્મ જોડે લઈશું. પછી હું એમને આવું સાઈન કરશો ને તો 7 જન્મમાં જયારે તમારા વાઈફ તારે તેલ કાઢશે ને ત્યારે મને યાદ કરશો કે અરે આ શું તમે કહેતા હતા 7 જન્મ. એટલે એવી રીતે સમજણથી વારે ઘડીએ ગીતા જોડે વાતચીત કરવાની. ગીતાબેન મેલ પૂડો ને કયા ભાવના હસબન્ડ યાદ નથી, અને આવતા ભાવમાં અમારા હસબન્ડ થઈને આવશે કે નહીં, એ એમના પોતાના પ્રગતિ પ્રમાણે, પોતાના પુરુષાર્થ પ્રમાણે એ જઈને બીજે ક્યાં જન્મ લેશે, તમે કઈ બીજે ક્યાં જન્મ લેશો? કઈ આપણે કઈ એવી બાયદારી છે કે બીજા જન્મમાં જોડે આવવાના છે? એવું કશું છે જ નહીં. તમારી અંતસ્કરણમાં શું ચાલી રહ્યું છે, તમારું અંદર કેવા ભાવ ચાલી રહ્યા છે, એ પ્રમાણે તમારા ફોટા પડશે ને તમારું જન્મ થશે. કોઈ મેલાપ જ નહીં. એટલે આ એક બહુપુત્રીની એડજસ્ટમેન્ટ છે. મેલ પૂળો બધાને એડજસ્ટ કરીને માલ ખાલી કરીને છૂટા થઈ જાઓ, મોક્ષે જતા રહો. આટલું સરળ જ્ઞાન આપશે દાદાએ. એટલે ભાવ એવો જ છે, પણ છતાં સામે ફાઇલ આવે ને એટલે બધું ઊભું થઈ જાય કે આ ના કરી, પેલું ના કરી, આ ના કરી, પેલું ના કરી, તમે આ ધ્યાન ના રાખી, પેલું ધ્યાન ના રાખી, એવું ઊભું જ થઈ જાય. પણ એનું કારણ શું છે કે આપણે આપણા પર વોચ નથી રાખતા, ટોર્ચ નથી મારતા કે આ ગીતાબેન શું વિચારી રહી છે, આ વિચારવાથી શું થાય. તમે આવા સ્પંદન ફેંકો તો ત્યાં સામેવાળાને કેટલું અસર થાય. અને આપણું આટલું બધું કિંમતી સમય, જે એક સેકન્ડ દાદા કે એક મિનિટ આપણું મહેનત કિંમતી છે, જે મોક્ષ માટે આપણે દાદા રસ્તા બતાડ્યા છે, એમાં ઉપયોગ નાખો ને. આ તો સંજોગ ભેગો થયો, થોડી વાર પછી હસબન્ડ જતા રહેશે, એના પર કેટલું તમારે વિચાર કરવાનું. સવારે ઉઠતા હોય, એમની જોડે બધું નાસ્તો બધું બનાવીને બધું ટિફિન બનાવીને આપ્યું, પછી એમની આ નેપકિન અહીંયા મૂક્યું તો શું. અમારા ઘરમાં બહુ પ્રોબ્લેમ ચાલતું હતું. આખો દિવસ હસબન્ડ વાઈફ છે ને આ બધું આમ બોલ કરે એકબીજાને. આ નેપકિન મૂકવાની જગ્યા છે, આ તમે ઉઠો છો સવારે તો ચાદર પણ વાળીને નથી નાખતા, તમને ખબર નથી પડતી મારે છોકરાઓની કેટલી કાળજી કરવી પડે છે. એમને પછી ટિફિન બનાવી આપવાનું, 2 મિનિટ ચાદર લપેટતા કેટલું ટાઈમ લાગે કે મને આવડતી નથી, હવે તમે મને છોડો ને, હું ધંધા ઉપર જઉં કે તમારી ચાદરો લપેટું અહીંયા આખો દિવસ. હવે આના ઉપર બધી ગાડી ઊંધી ચાલે. અરે મેં કે આ મેલ પૂરો આ શું છે?
એડજસ્ટ કરો. દાદાએ કહ્યું છે એડજસ્ટ એવરીવેર થાઓ. એને ટાઈમ નથી, એની ટેવ છે નેપકિન અહીં જગ્યા મૂકવાની. હવે વોશ બેસિન ઉપર નેપકિન મૂકવાની જગ્યા હોય તે કાયમ વાત કરતા કરતા ત્યાંથી નેપકિન લઈને સોફા ઉપર જઈને મૂકી આવે. અમારે એવું જ ચાલતું હોય. પછી મેં કહ્યું કે તમે થાકી જતા હો ને તો મને કહો, હું જઈને પાછું મૂકી આવીશ. પણ એમની જોડે આ બંધ કરો બધું. આમાં આપણું ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે, એનો ભાવ બગડે છે તમારા ઉપર. આખો દિવસ ઘર ઘર લઈને બેઠા છો. ઘર શું જોડે લઈ જવાના છો? કેટલું બધું બોલચાલી થઈ જાય. ખાલી એક વાક્ય બોલવાથી કેટલી બધી લાંબી હિસ્ટ્રી થઈ જાય છે. અમે તો બધું જોયેલું છે એટલે અમે તમને વાત કરીએ છીએ કે હા. એના પછી તો અમે જ કરતા કે તમે થાકી જતા હો ને તો મને ઈશારો કરી દેજો કે આ સોફાથી નેપકિન લાઈને હું ત્યાં લગાડી દઈશ. પણ ઘરમાં પેલા કશાય ના જોઈએ. આ બધું હવે એની જે ટેવ પડી ગઈ છે કોણ કાઢશે? આપણે ટેવ એને સુધારવા માટે થોડી બેઠા છે અહીંયા. આપણે મોક્ષે જવા માટેની તૈયારીઓ કરીએ. સુધારવા બેસી તું આખો જન્મ એમને સુધારવામાં જતું રહેશે. નેપકિન એની એ જ જગ્યા પર જઈને મૂકી આવશે અને આપણો આખો જન્મ નીકળી જશે આમાં. બરાબર છે. એટલે આપણે એડજસ્ટ થાઓ એક સેકન્ડ માટે પણ. પછી દાદાની પછી બીજી વાત યાદ કરવાની કે તમે આખો દિવસ એમના આ કરો છો તેમ કરો છો તો દાદાએ તમને પરવાનગી આપી છે આખો દિવસ બીજાના દોષો જોવાની? દાદાએ કે આપણે નિર્દોષ થયા. રોજે અમે પ્રતિક્રમણ કરેલા, લાખો પ્રતિક્રમણ કરીને અમે છૂટ્યા છે અને ભગવાન અમારા ત્યાં પ્રગટ થયા છે. તો એ દાદાના કયા પ્રમાણે તો કરીએ. આ જગતમાં કોઈ દોષ છે જ નહીં. અમારા જ બધા દોષો છે. અમારાના બધા ઋણાના બંધને હિસાબે મારા આવા હસબન્ડ મળ્યા છે જે મને આવું રોજે હેરાન કરે છે. તે હિસાબ પૂરો કરો આ ભાવમાં. અને પછી દાદાએ ગેરંટી બી આપી છે આ ભાવ જેમ તેમ કરીને કાઢી નાખો, આવતો ભાવ ભવ્ય થવાનું છે. બોલો આપણે આવતા ભાવની તૈયારી કરીએ કે આ ભાવ જે ડિસ્ચાર્જમાં જે લઈને આવેલા છે એના માટે મગજમારી કરીએ? આવતા ભાવની તૈયારી. આ તો ડિસ્ચાર્જ કર્મ છે. હવે જે આવશે તે આપણે એક્સેપ્ટેડ. જેવા હસબન્ડ મળ્યા તે એક્સેપ્ટેડ. બરાબર છે. એવું છે. આ દાદાનું વિજ્ઞાન તો બહુ ગજબનું છે. અને એક એવું બહુ કેસ ચાલેલું દાદાની તો અમે બધા હસીને થાકી ગયા. તો એક વાઈફ આવેલા દાદાની કમ્પ્લેન કરવા કે દાદા ભગવાન મારા હસબન્ડ તો એવા મળ્યા છે મારું જીવન બરબાદ થઈ ગયું. દાદા આ શું થઈ ગયું? તો કે દાદા પૂછે છે કે આ હસબન્ડ તમારા આવા મળ્યા છે કે તમને શું ખાતરી હતી કે બીજા હસબન્ડ આના કરતા સારા મળવાના હતા? તમને શું ખાતરી હતી? આ જેવા છે તે સારા જ છે, હવે નિકાલ કરો. એ જેવા મળ્યા છે તમારા ઋણાના બંધના હિસાબથી મળ્યા છે. તમે એકબીજાનો હિસાબ પૂરો કરવા માટે મળ્યા છો. એટલે હવે એટલા માટે તો આટલું મોટું વિજ્ઞાન ખુલ્લું કર્યું. ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરો. અને આવું કે કેવું વિજ્ઞાન છે. ઋષભદેવ ભગવાને જે ભરતને અક્રમ આપેલું એ જ સેમ કે 1300 રાણીઓ સાથે રહેતા, લડાઈઓ કરતા, જંગો કરતા, બધું રાજપાટ ભોગવતા અને એ જ અવતારમાં મોક્ષે ગયા. દાદા કે છે એ હુબહુ અક્રમ જ્ઞાન મેં તમને આપેલું છે. હવે તમે કલ્પના તો કરો કે તમને શું મળ્યું છે. આ તો દાદા કે છે કે પેલા હીરાને પેલા ઓળખતા નથી ને એટલે એમને ખબર નથી પડતી કે એમના હાથમાં કયા અબજોનું હીરો હાથમાં મળ્યું છે. નહીં તો જો એને ખબર પડે ને. તો દાદા કહેતા હતા કે નાના બાબાઓને હાથમાં મેં આટલું મોટું કોઈનો કરતા બી બહુ ભારે હીરો આપેલો છે પણ એની વેલ્યુ ના હોય. નાના બાબા હોય તો શું કરે? બહાર જઈને રમીને ખોઈ નાખે. કારણ કે એની વેલ્યુ ખબર નથી કે મને શું મળ્યું છે. એટલે આપણે આખો દિવસ એ વિચાર કરવાનો કે મને શું દાદાએ આપેલું છે. આ 5 આજ્ઞા શું આપેલી છે કે અમને મોક્ષે લઈ જશે. તમે વિચાર તો કરો. જે વસ્તુ અમને મોક્ષે લઈ જશે તે આપણે આજ્ઞાનું પાલન કેમ ના કરીએ? અને એ દાદાએ ઓથેન્ટિકેશન થી આપેલું છે કે જો તમે આ આજ્ઞા પાળો તો 1-2 અવતારમાં મોક્ષે જતા રહેશો. આટલી મોટી ગેરંટી કોણ આપે છે આ ભાવમાં? અબજો અવતારો જતા રહે ને, અબજો અવતારો તોય આ વસ્તુ મળે નહીં. એવી વસ્તુ આપણે મળી છે તો એનો લાવો લો અને એને માણો અને આ માણીને મોક્ષે જતા રહો. એવું દાદા સરળ અને સહજ માર્ગ આપેલું છે. આ તો આપણી બુદ્ધિ હોય ને અને આપણું બધું જાતનું માલ ભરેલું હોય ને એટલે આખો દિવસ આપણા ધાર્યા પ્રમાણે કરવાનો પ્રયાસ કરીએ. આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે. તમને આ વસ્તુ આવી રીતે જોઈએ ને એટલે આખો દિવસ તમારે લક્ષ્ય થાય. એટલે દાદાએ કહ્યું કે આપણા ધાર્યા પ્રમાણે કશું થતું નથી. આમાં પડશો નહીં. આ બધું જે ફાઇલ આવી છે નિકાલ કરો. આજ સંજોગ આવ્યો છે તે વિયોગી થઈ જશે, પાત ખલાસ થઈ જશે. તો આપણે આપણા આત્મામાં રહો આખો દિવસ. બરાબર છે. આશીર્વાદ આપો કે એવું જ થાય. હવે
ના થશે થશે, તમારું નિશ્ચય પાકું છે. અને બીજી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કહું છું, મારાથી નથી થતું, આમ નથી થતું, એ બોલવાનું બંધ કરી દો. દાદાની ડિક્શનરીમાં છે જ નહીં. દાદાએ કેટલા આમાં પેલા વાક્યમાં નહીં આ કે કેટલા અવતારો સુધી બધી ફાંકી મારી મારીને, કેટલા બધા અવતારો સુધી આ બધું જોઈને, ઓળખીને, પૃથક્કરણ કરીને આખું વિજ્ઞાન હું તમારા માટે 24 તીર્થંકરનું ભેળું સ્વરૂપ થઈને 24 તીર્થંકરો જે બોલ્યા નહોતા એ બધું લઈને તમારે હાથે લઈને આવ્યો છું. આનાથી મોટી બીજી શું વસ્તુ લાવે? હા બરાબર છે. કેટલી બધી વસ્તુ હાથમાં આપી દીધી છે. સર્વ સમાધાનકારી જ્ઞાન આપ્યું છે એવું કહેતા હતા. સર્વ સમાધાન એટલે એક સેકન્ડ માટે પણ કઈ બી વસ્તુ ઊભી થાય ને એનું સમાધાન મળી જાય એવું વિજ્ઞાન આપેલું છે. સેકન્ડે તમને સમાધાન આપે એવું વિજ્ઞાન આપેલું છે દાદાએ. બીજું શું જોઈએ આપણે? બોલો. ના બરાબર છે, બસ આ જ જોઈએ છે, બસ વિજ્ઞાન જ જોઈએ છે દાદાનું. બસ થઈ જશે. નિશ્ચય રાખો કે જ્યાં જ્યાં દાદા બીજી બધું સરસ બીજી વસ્તુ આપતા હતા કે જે જગ્યાએ તમને કાચા પડ, જો તમે સિન્સિયર હો તો ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો સિન્સિયર હો જબરજસ્ત, અને પાછલું બહુ ઠોસીને ભારે કર્મ ભરીને આવ્યા હો અને આપણાથી તમે બહુ પ્રયત્ન કરતા હો એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું તોય ના થતું હોય તો છેવટે દાદા કહે છે કે શક્તિ માંગો. દાદા મારા ફાઇલ નંબર 1 સાથે તું સાથે મારે બહુ મતભેદ થાય છે, તમે શક્તિ આપો ને કે હું એની જોડે સંભાવે નિકાલ કરું. બસ દાદાને બસ તો એને છોડશો નહીં અને નથી થતું એવું બોલશો નહીં. બે વસ્તુ કરવાની, રોજે શક્તિ માંગવાની અને ધીરે ધીરે ગીતાબેન ને અપડેટ કરવાનું આ વિજ્ઞાનની માટે. દાદા શું કહેવા માંગે છે? આ દાદાએ ફાઇલ શબ્દ કેવી રીતે શોધી કાઢ્યું હશે, શું કર્યું હશે, શું દાદાને દેખાયું હશે, અને કેટલા બધા મહાત્માઓ કહે છે બી ખરા. દાદા આ બહુ સરસ આજ્ઞા આપી છે તમે. આ તમે ફાઇલ શબ્દ વાપર્યું છે ને એટલે અમને તરત જ મારો ટેબલ યાદ આવે કે આ ફાઇલ પેન્ડિંગ રહેશે ને તો કબાટમાં જશે નહીં, એટલે આખો દિવસ મને હેરાન કર્યા કરશે. એટલે નિકાલ કરો એમનો સૌથી પહેલી, જેમ તેમ કરીને નિકાલ કરો. એવી રીતે વાતચીત કરો ગીતાબેન સાથે. બીજું નથી થતું બોલવાનું બંધ કરી દો. અને હજુ બી ભારે લાગે તો દાદા પાસેથી શક્તિ માંગો. સંકટ સમયની સાકર ખેંચી લો, દાદા કે છે. ભારે ઘડીએ નહીં ખેંચવાની. એ બી કહેતા હતા કે બહુ તકલીફ પડી જાય ને તો સંકટ સમયની દાદાની સાકર ખેંચી લેવાની કે દાદા હવે પાર પહોંચાવો, હવે તો બહુ હદ થઈ ગઈ, હવે તો કલું કેટલું બી હું એડજસ્ટ કરું છું તોય નથી થતું. દાદા હવે તમે આવી જાઓ, મેં બહુ પ્રયત્ન કર્યા, હવે તમે હાજર થાઓ અને મને શક્તિ આપો કે કેવી રીતે હું આ નિકાલ કરું. અને પછી દાદા તમને એવી લાઈટ આપશે ને કે તમને સહજ રીતે ફાઇલોનો નિકાલ થશે. બરોબર છે? હા બરાબર છે. જય સચિદાનંદ. દીપકાનંદજી બીજું એક આજનું સૂત્ર છે, પૂછું કે પછી આવો ને આપણે પેલા ફરીથી લઈએ. રાજેશભાઈ સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. હાજી સાહેબ, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ રાજેશભાઈ. હાજી મેં દીપકાનંદજી મેં તમને મોકલ્યું છે વોટ્સએપમાં, હું બોલું છું. તમને ઓછો ન્યાય મળ્યો કારણ કે ભૂલ કરી હતી, તે ન્યાય કપાઈ ગયો. ફરીથી બોલું. તમને ઓછો ન્યાય મળ્યો કારણ કે ભૂલ કરી હતી, તે ન્યાય કપાઈ ગયો. હા, આપણે દાદા શું કહેવા માંગે છે? બહુ સરસ છે કે આપણે જયારે આવું બોલીએ ને, આપણે કે મને આ ન્યાય નહીં મળ્યો, આપણે ભાઈ સાથે ધંધામાં બેઠા હોઈએ કે કોઈ પણ જગ્યાએ આવું પ્રશ્ન ઉભું થાય કે મેં તો આટલી બધી કંપનીમાં મહેનત કરી, તમને આટલું બધું એ કર્યું અને છેવટે તમે મને મારી સાથે ન્યાય નહીં કર્યો. યાર તમે 40% મારાથી વધારે લઈ લીધું, બરોબર, અને જે તમે તો કઈ કામ જ નહોતું કર્યું. હવે કારણ કે ભૂલ કરી હતી તે ન્યાય કપાઈ ગયો. હવે એ આપણે જ્ઞાન હાજર નથી રહેતું. આપણે શું થાય છે કે ગયા ભાવનું કઈ બી વસ્તુ એમને હાજર થતી નથી, અને શું થાય છે કે આ ભાવમાં જે પેલું ન્યાય શોધવા જાય છે તે ન્યાય સ્વરૂપ જગત છે. દાદા કે છે કે તમને 2 પૈસા ઓછા મળ્યા કે 4% વધારે મળ્યા, એ ન્યાય જ છે જગત. અને જગતનું નિયમ જ છે કે ન્યાય કરવાનો. આખી વ્યવસ્થિત શક્તિનું કામ જ આ છે કે વ્યવસ્થિત જ ચાલે છે.
પણ આપણી અણસમજણને લીધે, આપણી પેલી પૂર્વભવના બધા ભાવો લઈને આવેલા હોય, પૂર્વભવના બધા હિસાબો લઈને આવ્યા હોય અને પૂર્વની પેલી દ્રષ્ટિ હોય, તે પ્રમાણે એમને ન્યાય લાગતું નથી કે મારી સાથે અન્યાય કરી દીધું તમને મને, અને પછી શું કે મને ન્યાય મળ્યું નહીં. એટલે હવે જેવી રીતે તમે આવું બોલો ને કે મને ન્યાય મળ્યું નહીં, તો એ ન્યાય આખું જે મળવાનું હતું એ આખું કપાઈ જાય. બરાબર. એટલે એનું જે લાભ મળવાનું હતું કે ભાઈ જે તમને ગયા ભાવમાં હિસાબથી આટલું તમે જ્ઞાન હાજર કરો, તો એમનો જે લાભ મળવું જોઈએ એ ન્યાયનું તમને, કે તમે એ વખતે જ્ઞાન હાજર કરો કે ભાઈ આ તો બધું બરોબર હિસાબથી જ મને મળ્યું છે. હવે એના માટે આપણે વ્યવહારિક રીતે 2-3 વાત કરીને જો થતું હોય તો ઠીક છે, નહીં તો પછી આપણું આ હિસાબ પૂરું થઈ ગયું. એટલે ન્યાયનું જે લાભ લેવું જોઈએ ને એ મળતું નથી. જે આપણે મોક્ષગામી જીવો તરફ મોક્ષનું જે લાભ મળવું જોઈએ ને, તે વખતે તમે જ્ઞાન હાજર કરો કે ભાઈ આ મને ન્યાય મળી ગયું અને આ મારા હિસાબથી જેટલું મળે છે એટલું તમે જમે કરી લીધું, તો તમારો ન્યાયનો લાભ મળે તમને. બરાબર. હાજી, બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બીજું એક પૂછી લઉં? હા પૂછો, દીપકભાઈ ને પૂછો. હા બોલો બોલો. હા હા, મતલબ હું મારું પોતાનું ડિસ્ચાર્જ જોઉં ને તો એનો ફોર્સ એટલો બધો આમ હોય ને કે જે કંઈ બી કરવા જતો હું શું એ એમ લાગે કે આમ જાણા બાજુએ રહી જાય, પોતાનો પ્રયાસ જે છે આમ ઓછો પડતો હોય ને એવું લાગે. અને એમ લાગે કે આ ધસમસતો પ્રવાહ આવે છે અને આમ અંદર એ જોઉં ને તો એની અંદરમાં એમ તે વખતે એમ લાગે કે જાણે આમ અંધારું અંધારું હોય એવું, અને એની અંદરમાં આ જે જ્ઞાન મળ્યું છે એ આમ પ્રકાશ રૂપે કામ કરતું હોય એવું દેખાય. તો આ બાબત જરા કઈ સમજણ આપશો? હા, એટલે એક્ઝેક્ટલી તમને શું થાય છે, શું લાગે છે? એટલે કે જ્ઞાનની ગોઠવણી નથી થતી, શું થાય છે તમને અંદર? ના, જ્ઞાનની ગોઠવણી આમ જ્યારે કરવા જઈએ ને હા ત્યારે એમ લાગે કે આવો ફોર્સ આવે ને એ ટાઈમે જ્યારે કરવા જઈએ ને ત્યારે એમ લાગે કે પ્રયાસ જે છે એ એને ઓલા પ્રવાહની સામે આમ ફેંકાઈ જઈએ છે. એટલે કયો ફોર્સ આવે? ડિસ્ચાર્જનું, સંયોગોનું. અચ્છા અચ્છા. હવે એ શું છે કે જે કઈ પણ ડિસ્ચાર્જનું ફોર્સ આવે છે, કઈ બી સંજોગ થઈ ગયું, હવે ડિસ્ચાર્જમાં તમારે અહીંયાથી નહીં જવાનું હોય કોઈ જગ્યા પર, અને તમારે ડિસ્ચાર્જમાં એ આવે કે મારે ત્યાં જવું જોઈએ, ઘરેથી ફોર્સ આવે, તો તે વખતે જે ફોર્સ આવે તો તમને મન થાય કે મારે તો આજે સત્સંગમાં જવું છે, પણ સાલું ડિસ્ચાર્જમાં ત્યાં બધા સંજોગો એવા ઉભા થાય, તો એ ફોર્સને જોવાનું છે ખાલી કે ભાઈ જુઓ કે ભાઈ આ ફોર્સ આપણા આવ્યું છે, હવે એનું જે નિકાલ નહીં કરીએ તો કેસ પેન્ડિંગ થઈ જશે. અને એની જોડે સમજણપૂર્વક વાતચીત કરીને એ ફોર્સને સમજવાનું છે કે કયું ફોર્સ આવે છે, એમાં તમારી સિગ્નેચર છે, એમાં તમારી કઈ બુદ્ધિનો પેલો ડાયરેક્શન જઈ રહી છે, બુદ્ધિથી તમે વિચારી રહ્યા છો, ફાઇલ છે, જે કઈ પણ ફોર્સ આવે છે તે ડિસ્ચાર્જનું ફોર્સ છે, અને એ ડિસ્ચાર્જને તમે બદલી શકવાના નથી, તમે બદલી શકવાના ડિસ્ચાર્જનું જે ફોર્સ આવે છે. એટલે જે કઈ પણ ડિસ્ચાર્જનું ફોર્સ આવે છે એને જુઓ અને જાણો, બસ, બીજું કશું કરવાનું નથી. અને એમાં તમારી નવી સિગ્નેચર છે બી નહીં. હાજી, ડિસ્ચાર્જમાં જે આવતું હોય, ગમે તેટલો ફોર્સ આવતો હોય, દાદાએ તો પેલા ડિસ્ચાર્જનું જે ફોર્સ આવે છે ત્યાં તો સીલ મારી દીધું છે. હવે જે કઈ પણ ટાંકીમાં ભરેલું પાણી હોય એ ત્યાંથી બટન બંધ થઈ ગયું છે, હવે એ તો નીકળ્યા જ કરે. એ પાણી જો પ્રવાહ નીકળ્યા કરે, ધીરે ધીરે માલ ખાલી થઈ જાય, પછી એકદમ સ્વતંત્ર, પછી કઈ ફોર્સ તમને હેરાન નહીં કરશે. તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો કે આપણે જ્યારથી દાદાની સમજણ મળી, જ્ઞાન મળ્યું, ત્યાર પછી ધીરે ધીરે હવે જે બધા ફોર્સ આવતા હોય ને એ 1% બી અસર કરતા નથી. શા માટે? કારણ કે એની સમજણ મળી ગઈ કે આ ડિસ્ચાર્જ છે અને આ નિકાલી છે અને એનો સ્વભાવથી નિકાલ કરવાનો છે, અને દાદાએ કહ્યું છે આ એક જ્ઞેય છે, એને જાણો. જી, આપણે હવે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, નાતા પદમાં આવી ગયા, હવે અમારે બહુ મોટા સીટ પર શહેનશાહ તરીકે બેસાડ્યા છે દાદા. હવે જયારે શહેનશાહ તરીકે બેસાડ્યા હોય તો આ જુદી કોઈ એક પેલી મિલિટરીની બધી એમની જે સિપાઈ સલારો જતા હોય બાજુમાં એક ગામથી બીજા ગામમાં, તો દાદા શું કહે કે આપણી ત્યાં અટેક નથી કરતા ને, હવે આપણે એમની સાથે બહુ સારો સંબંધ છે ને, એ તો બીજે ત્યાં પ્રવાહમાં જતા હશે, એને જુઓ. હવે તમે વિચાર કરો કે ના મારે ત્યાં અટેક કરશે તો, એટલે પછી બધી ગડબડ થઈ જાય. એટલે આપણે શું સમજવાનું કે આ બધું સંયોગ છે, અને અટેક બી કરે તોય બી એને જાણવાનું કે આપણો હિસાબ છે, હવે અટેક કરશે તો આપણે એનો નિકાલ કરીશું. એવી સીટ પર તમને બેસાડ્યા છે.
તમને શહેનશાહ તરીકે શુદ્ધાત્માના આટલી મોટી સીટ પર બેસાડ્યા છે, એટલે જે કંઈ પણ ડિસ્ચાર્જ આવે છે, ફોર્સ થી આવે છે કે સ્લો થી આવે છે, એને જી. જુઓ અને જાણો ભાઈ આ નોટેડ, આ આવી રીતે આવ્યું છે, આપણો હિસાબ છે, એને પૂરું કરવાનું. હાજી. પણ હવે આપણે એટલી ખાતરી છે કે નવું બંધાતું નથી, નવું જી. ચાર્જ થતું નથી, એવી દાદાએ બહુ ગજબની સીલ મારી દીધી છે. અને ના, જે બધી ટાંકીમાં એમાં જે માલ હશે એ ખાલી ધીરે ધીરે ખાલી થતું જશે. એમાં તો કોઈ સવાલ જ નથી. હા, અને આ જે તમે જવાબ આપ્યો એ અંદરના અને બહારના બંને સંયોગો સાથે લાગુ પડે ને? હા, ગમે તે સંયોગો, બહારથી બી ડિસ્ચાર્જ ભારે આવે, અંદરથી બી આવે, હા. બંને સંયોગોમાં ડિસ્ચાર્જ નું નિકાલ કરવાનો છે. ડિસ્ચાર્જ તો ડિસ્ચાર્જ જ છે, નવું ચાર્જ થતું નથી. એને એ દરેક સંયોગમાં આપણે જોયા કરવાનું એમને શું આવી રહ્યું છે. આમાં શું છે સાહેબ કે જે બહારના ડિસ્ચાર્જ જે હોય ને એના કરતા અંદરના જે ડિસ્ચાર્જ હોય ને એ વધારે તકલીફ આપે છે. હા, એ તકલીફ આપે, પણ આપણી પાસે પછી બધી શક્તિઓ છે ને દાદાની સમજણ છે, હા, એ સામાયિક બરોબર. છે, અને જે પ્રતિક્રમણ છે. આવું ડિસ્ચાર્જ બહુ ભારે આવતો હોય કે તમને એવું થાય કે હવે કોઈને આ બધા મારીને આવો, અને એવા બધા જાતના બધા ડિસ્ચાર્જમાં માલ થતા હોય, અને અંદર હમણાં હિંસક ભાવ રહ્યું ના હોય, તો પછી શું કરવું પડે કે આ દાદા શું માલ ભરીને લાવ્યા છે. રાજેશભાઈ ને હવે દાદા તમે કઈ બી કૃપા કરો કે આ બધી આમાંથી બધું હળવું કરી આપો, મારાથી આ બધું સહન થતું નથી. એટલે હવે એમને દાદા એવું કરી આપો કે જેથી કરીને હું એ દરેક ડિસ્ચાર્જના સંજોગમાં મને એવું અનંત શક્તિ વાળો બનાવ કે એને હું જોયા કરું, એની અસર ના થાય, એનાથી છૂટાપડાની જાગૃતિમાં રહું, એને જોવું જાણવું. બસ દાદા એવી શક્તિ આપો મને. જી. હા, એટલે આમાં શું છે કે દાદાએ અમને દરેક અવસ્થામાં એવું કહ્યું છે કે જ્યારે આપણે ત્યાં ના પહોંચી વળીએ તો દાદા પાસેથી શક્તિ માંગો. દાદા શક્તિ ધોધબંધ શક્તિ આપવા માટે બેઠા છે. હાજી. એટલે જ્યારે ડિસ્ચાર્જ હોય ને, હા, ડિસ્ચાર્જ ની અંદરમાં જ્યારે આપણે તન્મયાકાર થઈ જવાય ને, જ્યારે તે વખતે મતલબ આખું અંધારું છવાઈ જાય છે અને કવર અપ થઈ જાય છે. એ અસર થઈ જાય ને, આખી અસર પડી જાય. એટલે એમ થાય કે આ ભૂલ થઈ, આમાં મેં આધાર આપી દીધો, મારી શક્તિઓ રેડી દીધી. હા, એ દાદા બીજી એક બહુ સરસ વસ્તુ કહેતા હતા કે જે વખતે જ્યારે પણ આવું બધું થાય અને તમારેથી ભૂલ થઈ જાય કે જ્યારે દાદાએ કહ્યું છે ડિસ્ચાર્જ તો હવે બધું નિકાલ છે, હવે તો તમારે કશું ચાર્જ થવાનું નથી, તમને મેં બહુ સારી રીતે આપી દીધું, અને તમારી સિન્સિયરિટી બી એવી છે કે નવું તમે ચાર્જિંગ એવું કરતા જ નથી કે જેથી કરીને આવતા ભાવમાં ફરી હજુ ભોગવવું પડે. એટલે એ સિન્સિયરિટીમાં આવી ગયા, તમે પુરુષાર્થમાં આવી ગયા. તો હવે શું છે કે એ માલ ખાલી કરીને દાદાએ જેવી રીતે કહ્યું છે એનું નિકાલ કરી નાખો, એને જોયા કરો, એ તમને કંઈક કરવાનું નથી. હવે બધી મળતાલ થઈ ગયા, બધા ડિસ્ચાર્જ તો કશું અસર કરવાના નથી. તો પછી બીજું આપણે એ સમજણ આપીને અને જે બધું ડિસ્ચાર્જ ભારે નીકળતું હોય ને તો એને બેસીને એના પ્રતિક્રમણ કરી નાખો. અંદર બેસીને જુઓ કે આ ડિસ્ચાર્જ આવું બધું આવ્યો, આવી બધું હિંસક ભાવ હજુ પણ છે તમારામાં રાજેશભાઈ, આ બધું શું ભરીને લાવ્યા છો? બરોબર દાદા, પ્રતિક્રમણ કરું છું, ફરી કોઈ કાળે આવું બધું માલ ના ભરાય એવી આશીર્વાદ આપો, અને આ જે કઈ બધું નીકળી રહ્યું છે એના માટે નીકળતી વખતે બી એના પ્રતિક્રમણ કરતા જાઓ, કારણ કે આપણે ચોખ્ખું તો કરવું પડશે ને. હાજી, ચોખ્ખું તો કરવું પડશે. જ્ઞાની પુરુષને ચોખ્ખું કરવું પડેલું એ કહેતા કે અમને જ્ઞાન પ્રગટ થયું તો અમને લાખો પ્રતિક્રમણ કરવા પડ્યા, તો આપણે નહીં પ્રતિક્રમણ કરવાના? ચોક્કસ. હા, પ્રતિક્રમણ કરીને બધું ચોખ્ખું કરી નાખો. અને બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, વારે ઘડીએ જે વખતે બી આપણું અંદરનું સુખ અવરાય છે ને તો શોધી કાઢો સમથિંગ રોંગ સમવેર. અમને આ બધી બહુ મોટી કડી મળેલી કે કઈ પણ જગ્યાએ અંદરનું સુખ અવરાઈ જાય છે, કઈ ગમતું નથી, આત્માનું સુખ જેને બધું ડિસ્ચાર્જ જે સમય આવું બધું અંદર ખાને બહુ હાલી જવાય કે આ બધું શું બધું થઈ રહ્યું છે. તે વખતે દાદા કહે છે કે આપણી મિસ્ટેક છે તો એને મિસ્ટેકને સાફ કરો, પ્રતિક્રમણ કરો, અને સાફ કરીને એકદમ ચોખ્ખા થઈ જાઓ તો પછી તમને આનંદ ઉભરાશે. એટલે આ બહુ મોટો થર્મોમીટર હતું. જ્યારે પણ કઈ અંદરનું સુખ અવરાય કે સમથિંગ રોંગ સમવેર, શોધી કાઢો કયા કારણસર થયું. ત્યાં તમે તન્માયાકાર થઈ ગયા ડિસ્ચાર્જમાં, તમે આમ થઈ ગયું, હજુ તમને બહુ સારું લાગે છે, હજુ તમને કેવું લાગે છે, કરો પ્રતિક્રમણ કરો, ફરી કોઈ કાળે આવી ભૂલો ના થાય કે આવું બધું ડિસ્ચાર્જ ના નીકળે. એ આ રીતે બધું ગોઠવણ કરીને બધું સાફ કરી નાખો. આપણું અંદરનું સુખ અવરાવું ના જોઈએ આ જ્ઞાન મળ્યા પછી. જી, એટલે આમાં મને એવું થાય છે ને કે જાણે આપણે આમ ગટરનું પાણી આખું એક ફ્લોમાં જતું હોય ને, હા, ગંદુ પાણી હોય, આપણે એની અંદરમાં જોઈએ કે આ ગંદુ પાણી છે
તો એની અંદરમાં આપણને નાવાની વાત તો જુદી છે, એને અડવાનું મને ન થાય. ના ગમે બિલકુલ. એટલે દાદા શું કે છે, તન્મય નહીં થાવ, રાજેશભાઈ થી નિરંતર છૂટારો. ભલે દાદા કે ને એટલી વખત તો દાદા કહેતા હતા કે અમારા મહાત્મા કોઈક વખતે ગાંડા ગેલા બી કાઢે ને તો એના દોષ જોશો નહીં. તો પછી આના ક્યાં દોષ જોવાના? બધું માલ ભરીને લાવ્યા છે. જી, બધું જે બધું નીકળે છે એ તમને શું ખબર કે કયા કારણસર આપણે આવું બધું ભરીને લાવ્યા, એ આપણે હમણાં તો ખબર નહીં. અને હવે ડિસ્ચાર્જ તો કઈ ચેન્જ થાય નહીં ને. પણ આપણે એટલું તો સરસ થઈ ગયું ને કે ચાર્જ બંધ થઈ ગયું છે. હા, એ તો સવાલ જ નથી કે ગયું કેટલી મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ છે. અરે ડિસ્ચાર્જ તો એક દિવસે ખાલી થઈ જ જવાનો, માલ ખાલી થઈ જ જવાનો એક દિવસે. આપણે ચોખ્ખા થઈ જવાના, કારણ કે આપણે એ માર્ગે ચાલી પડ્યા છે હવે. જી જી, એ તો નિર્વિવાદ હકીકત છે. હા, દાદાની પદી પ્રોટેક્શનમાં 5 આજ્ઞા મળી ગઈ છે. આખું કેવળ જ્ઞાનનું સાર અમારા હાથમાં છે. બીજું શું જોઈએ બધું? જી, એટલે દાદાએ જે વસ્તુ કહી છે ને કે ડિસ્ચાર્જ ને જોયા કરો, એની સાથે તન્મયાકાર ના થશો એટલે આપણે પથ્થર પર લકીર મારીને ગાડીને આગળ દોડાવો. જી જી, ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જીનલ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી, દાદાની જે 360 ડિગ્રી વિઝન છે ને, એ સેન્ટરમાં બેસીને બધાના વ્યૂ પોઈન્ટ્સ ને જોઈ શકે એવી રીતે, તો એમાં બી ઘણો સ્કોપ છે પોતાનું જાણવા જોવાનું વધારવાનું. કે એમનું શું હશે, કે શેના કારણે આ બન્યું, શેના કારણે વાણી નીકળી. તો એ કરેક્ટ માર્ગ છે કે બીજા કોઈ કઈ બોલતા હોય, આપણે એઝ ઓબ્ઝર્વર હોય, બે જણ અલગ અલગ વ્યૂ પોઈન્ટ નાખતા હોય તો એને ઓબ્ઝર્વ કરવું જોઈએ કે આપણે આપણામાં જ રહેવાનું, કે લાઈક એમના વ્યૂ પોઈન્ટ સમજવા માટે કોશિશ કરવી જોઈએ, એન્ડ હાઉ ટુ ડુ ધેટ. એમ કે એટલે બીજા કયા ના વ્યૂ પોઈન્ટ્સ ની વાત કરો છો? બીજા કયા? એટલે સપોઝ હવે ઘરે હોય, બે વ્યક્તિ હોય, આપણા ઇન્ટરેક્શનમાં ન હોય, લોકો બે ઇન્ટરેક્ટ કરતા હોય ને બેના ઓપોઝિંગ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ હોય એવી રીતે, તો એવું કોઈક વાર થાય કે આના વ્યૂ પોઈન્ટ ને સમજવું છે, આના વ્યૂ પોઈન્ટ. હવે તો એ નીકળી ગયું કે આ ખોટું આ સાચું એ રીતે નહીં, બટ આના વ્યૂ પોઈન્ટ ને સમજવું, આના વ્યૂ પોઈન્ટ ને સમજવું. પણ કોઈક વાર એવું લાગે કે સમજવાની જરૂર છે કે પછી ઓકે ખાલી જોયા કરવાનું, કે વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ their viewpoint. જેમ દાદા બધાના વ્યૂ પોઈન્ટ સમજી શકતા હતા એવી રીતે. સો એટલે એમાં એ વસ્તુ ખાસ જોઈ લેવાની કે જે તમે બીજાની વાત કરો છો કે એ બધાના વ્યૂ પોઈન્ટ્સ ની, તો એ લોકો મહાત્મા છે, એ લોકોએ જ્ઞાન લીધેલું છે. હા, જ્ઞાન લીધેલું છે. મારા મમ્મી પપ્પા જ સપોઝ બે જણ વાત કરતા હોય, બેનું અલગ અલગ વ્યૂ પોઈન્ટ હોય, તો નિર્દોષ જોવા માટે વ્યૂ પોઈન્ટ જોવા પડે આપણે કે ઈ શું કામ એવું કહેતા હશે, આ શું કામ એવું કહેતા હશે. વી નીડ ટુ લાઈક અન્ડરસ્ટેન્ડ. પરફેક્ટ છે. આમાં શું હોય છે, બે વસ્તુ હોય કે બહારના હોય વ્યૂ પોઈન્ટ, તો આપણે એમાં તો ચોકડી જ મારી દેવાની હોય, કારણ કે આ સંસારની જે દ્રષ્ટિ છે અને એની વ્યૂ પોઈન્ટ છે, તો એ આપણી જોડે ટચ થાય જ નહીં. ઇન્ટાયરલી ડિફરન્ટ વર્લ્ડ છે બહારની દુનિયા. પણ જે મહાત્મા છે, ડેવલપ્ડ મહાત્મા છે, દાદા પાસેથી જબરજસ્ત જ્ઞાન લીધેલું છે, એ સમજણમાં આગળ વધી રહ્યા છે, તો એમનું વ્યૂ પોઈન્ટ સાંભળવામાં વાંધો નથી. એમને જે અંદર કાને શું ડેવલપમેન્ટ થયું છે, શું એમની અંદર ડેવલપમેન્ટ હોય, અમારા કરતા કદાચ ડેવલપમેન્ટ 2% આગળ હોય, તો એને વ્યૂ પોઈન્ટ સમજવામાં વાંધો નથી. પણ એમનું લક્ષ્ય દાદા પ્રત્યેનું હોવું જોઈએ, દાદાના વિજ્ઞાન માટેનું હોવું જોઈએ. એમાં આપણે ખબર પડવી જોઈએ કે એમનું પોતાનું વ્યૂ પોઈન્ટ તો નથી ને. ઘણી વખતે એવું હોય કે જે એમની ડિઝાઇનમાં આવતું હોય અને પોતાનું વ્યૂ પોઈન્ટ થોપતા હોય, તો ઘણી વખતે પેલું શું છે, એમાં બધું એ થઈ જાય. પણ બનતા પ્રયત્ન કરવાનું, બનતા પ્રયત્ન. ઘરમાં હોય, મહાત્મા હોય, તો એમનું વ્યૂ પોઈન્ટ જાણવાની ખૂબ જરૂર છે કે એમને શું ડેવલપમેન્ટ થયું. અમે જે રીતે અમે 8 ભાઈઓ છે, તો અમે બધા મહાત્માઓ છે, તો અમે એકબીજા સાથે વાત કરીએ ને તો અમને ખૂબ આનંદ થાય. અને પછી અમે કહીએ કે તમને આ કેવી રીતે ખબર પડી? અરે આ મને બહુ સરસ પોઈન્ટ મળી ગઈ. તમને મેં તો કોઈ દિવસે લાઈફમાં વિચાર્યું નહીં. હવે જ્ઞાન તો અમે બધાએ લીધેલું છે, પણ એની ડેવલપમેન્ટ પ્રમાણે, એની સમજણ પ્રમાણે એને કઈ જુદું અનુભવ થયું. એને અંદર ખાને પોતાને જુદી રિસર્ચ કરી દાદાની સાયન્સ ઉપર અને અમારી સાથે શેર કરે, તો અમે એ વ્યૂ પોઈન્ટને વેલકમ કરીએ, કારણ કે અમે મોક્ષ માર્ગ પર હેલ્પિંગ થઈ રહ્યું છે. એક દિવસ મારા ભાઈએ કહ્યું કે આપણે છે ને સાલું આ છે ને આની પ્રકૃતિ આવી છે, આ પ્રકૃતિ આવી છે, તો અમે આખો દિવસ એ વાત કરીએ કે દાદાનું જ્ઞાન મળી ગયું છે, હવે બહારની આ માણસની પ્રકૃતિની વાત કરીએ છીએ, પણ આવું તો કોઈ દિવસે હોતું હશે એવી વાત કરીએ. પછી એક દિવસે મારા ભાઈએ રિસર્ચ કરી હશે બહુ, એવી બધા વિચારશીલ ને દાદાનું જ્ઞાન જેને મળ્યું ને, એટલે એનું પૃથ્થકરણ ચાલુ થઈ જાય. જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન ના થાય ને ત્યાં સુધી બધું વિચાર જ કર્યા કરશે કે આ કેમ થયું આવું. તો પછી
પછી એક દિવસ એને મને કહ્યું કે અમે જે 8 ભાઈઓ છે ને, એક બેન છે ને, 9 જણા, હા, એ 9 જણાનું જે સ્વભાવ ને પ્રકૃતિ છે ને, એ જ આખું સંસાર છે. તમે કોઈના બી ઘરે જશો ને તો એ જ તમને મળશે. અને મેં કીધું યાર તમે શું વિચાર કરો? અમે આખો દિવસ કહીએ કે આ કેવી રીતે વાત કરે છે, આ આવી રીતે. તો એ કહ્યું કે તમે અમારા 9 જણામાંથી અને અમારા મધર ફાધર 11 જણામાંથી આપણે તારણ નહીં કાઢ્યું કે અમારા ઘરમાં જે બધું ચાલે છે એવું જ બધું સંસારમાં હોય છે, તો કેટલી બધી તમે તારણ કાઢશો, આ શું કર્યું એને, ફલાણું. જે અમારા ઘરમાં 9 જણાની પ્રકૃતિ ને સ્વભાવ છે ને, એ જ આખું સંસાર છે. નવું તને નહીં મળશે. એટલે મને એની વેલકમ થઈ. પછી ત્યારથી મારા દોષો બહારથી જોવાના બંધ થઈ ગયા કે આવું તો બોલાતું હશે, મહાત્મા આવું કરતા હશે, મહાત્માને આવું કરતા હશે. અરે મહાત્મા છે, પણ એ જે આપણે બી મહાત્મા છે, તો આપણી બી પ્રકૃતિ ઘરમાં અથડાય છે કે નથી અથડાતી? પછી બહારની તમે ક્યાં શોધખોળ કરવા નીકળ્યા છો? બોલો. હવે એને રિસર્ચ કરી તો મને કેટલી કામ લાગી. પછી મેં મહાત્માઓના દોષ જોવાના બંધ કરી દીધા, કારણ કે આપણે બી ઘરમાં મહાત્મા છીએ બધા. કરેક્ટ. યસ યસ યસ. હા, એટલે ઈ રિસર્ચ કરવું જોઈએ, રાઈટ? કે એવું રિસર્ચ કરવું જોઈએ કે તમારા મમ્મી પપ્પા કઈ વાતચીત કરતા હોય અને તમને એમાંથી કઈ ક્લ્યુ મળે અને કઈ લાઈટ મળે કે આ વાત તો બરોબર કે છે, પણ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ હોવી જોઈએ. તે આ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ વસ્તુ પકડાય ને તો તરત જ કેચ કરી લેવાની, આપણે હેલ્પફુલ થાય. એટલે આપણા બધા મહાત્મા એકબીજાને હેલ્પફુલ જ છે. આપતા પુત્રો બધા એકબીજાને હેલ્પફુલ છે. એ ઘણા બધાને પોતપોતાના જે અનુભવ થાય છે એ જ બધા શેર કરે છે. એટલે આપણે એ કામ લાગે છે. આપણે પ્રગતિમાં જે કામ લાગતું હોય તો એનું વ્યૂ પોઈન્ટ લઈ લેવાનું. ઓકે ઓકે, બરાબર. અને આપણે પ્રગતિમાં કે બધા એ ડાયરેક્શન માંથી કઈ જુદે જગ્યાએ દેવાનું હોય તો એનું સાંભળીને નોટેટ કરીને મૂકી દેવાનું કે આપણું કામનું નથી. હા, ઓકે, બરાબર. પછી એમનું અહમ નહીં દુભાવવાનું કે આ તમે ખોટું બોલો છો. હવે એનું જે ચશ્મો છે એમાંથી જે એમને દેખાય છે એવું એ બોલે છે. યસ યસ યસ. જે એમની ડેવલપમેન્ટ છે એ હિસાબથી એ બોલે છે. બરાબર. પછી ક્રોસ ચેક કરીને આપતા પુત્રો સાથે પૂછી લેવાનું, સિનિયર મહાત્માને પૂછી લેવાનું, અને પછી પૂછીને એનું તારણ શોધી કાઢવાનું. There is no confusion in this Vignan. It's a full-fledged, completely પૂર્ણ full stop વિજ્ઞાન છે. There is no comma anywhere. હાજી, એક સમજવું છે કે દાદા એમ કીધું કે કોઈ વખત હું જોતો હોઉં ને, બે આપતો પુત્રો થોડી વાતમાં ખેંચમ ખેંચી થાય છે. કોઈ વખત આ આપતો પુત્રો સાચા લાગે, કોઈ વખત પેલા આપતો પુત્રો સાચા લાગે, કોઈ વખત બંને ખોટા લાગે, કોઈ વખત બંને સાચા લાગે. એટલે પછી એમ વિચાર આવ્યો કે દાદા જો આ લોકોને જુએ, એટલે કે મહાવીર ભગવાન જુએ તો બંનેને નિર્દોષ જુએ છે. એ કઈ દ્રષ્ટિથી બંનેને નિર્દોષ જુએ છે એની એક વાત આવી. એટલે જેમ કે વખત ડેડી મમ્મી સામે કઈ પણ કરતા હોય, એ લોકોનું કઈક વાત હોય, કઈક મેટર હોય, કોઈ વખત એમ લાગે ડેડી ખોટું ખેંચે છે, હા ખેંચવું ના જોઈએ, મમ્મીનું એક્સેપ્ટ કરી દેવું જોઈએ. એની સામે કોઈ વખત મમ્મી ખોટું ખેંચ કરે છે, ડેડીને સમજતા જ નથી એમ કરી. એટલે આવી પરિસ્થિતિ થાય ને દાદા કહે કે અમે તો બંનેને નિર્દોષ જોઈએ, એ જરા સમજાવો ને. એ બરોબર છે. એ દાદાએ અમે આપતા પુત્રો હતા ને તે જમાનામાં તો 100 જેટલા હતા, પણ અમે જયારે બી ભેગા થઈએ ને તો 25, પછી છેવટે તો 25 જેવા રહ્યા. પણ તે વખતે દાદા બધું ઓબ્ઝર્વ કરતા હતા, જે દીપક આનંદજી વાત કરી ને, અને કોઈ દિવસે પણ કશું બોલ્યા નહીં. અમે સપોઝ દાદાને બૂટ જોઈતું હોય ને તો બધાને એવું થાય કે હું બૂટ લઈ આવું. પછી દાદા આમ કરીને જોતા હોય કે આ કેવી રીતે દોડમ દોડ કરે છે, શું કરે છે આ. બીજો કોઈ હોય ને તો 2-4 શબ્દો બોલી બી દે, આ શું ગાણા કાઢો છો, એક જણો જૂતો નથી લઈ આવી શકતો. પણ મેં મારા લાઈફમાં કોઈ દિવસે દાદા બધાને ભાવ થાય કે ભાઈ દાદાની સેવા કરું, આમ કરું. તો દાદાને શર્ટ પહેરાવી હોય ને તો મને બી થાય કે હું બી દાદાને શર્ટ પહેરાવું, ગંજી પહેરાવી તો હું બી કરું, બૂટ પહેરાવું, ટોપી લઈ આવું, પછી સુકરનું હાર લઈ આવું. આવું બધું કાયમ છે ને, રૂમમાં 8-10 આપતા પુત્રો હોય જ, અને બધાને એવું થાય કે હું દાદાની સેવા કરું. પણ દાદાને બધું આમ ઘણી વખત દોડતા દોડતા અથડાઈ બી જઈએ. બરાબર. બિચારા દાદા જોતા હોઈએ, પણ દાદાએ કોઈ દિવસે કહ્યું નહીં કે આ શું કરો છો. દાદા નિર્દોષ જ જુએ કે ભાઈ આ એમને બી ભાવ થતું હોય કે હું સેવા કરું, એને બી થતું હોય, પણ કોઈ દિવસે એમનું એકે જણાને દોષિત જોયેલા નથી. પણ એમને દેખાઈ આવે વિજ્ઞાનમાં
કે ભાઈ આ એમને કોણ દોડ કરાવે છે, કઈ શક્તિ વ્યવસ્થિત. દોડાવે છે, એવું બધું વિજ્ઞાન દેખાય દાદાને. બરાબર. અમને કશું પકડાય નહીં, પણ જ્ઞાની પુરુષને તો A to Z દેખાય કે એની પ્રકૃતિ ઉથલ કુથલ વાળી છે. આમ 2 મિનિટ જંપીને બેસે જ નહીં. હવે દાદા આમ જુએ તો બધા દોડવા માંગે. અરે પણ દાદા આમ જોવું બી ગુનો છે કે શું? હા બરાબર. પછી દાદા આમ કરે તો કે ફેન બંધ કરીને આવે કે તને કોને કહ્યું ફેન બંધ કરો? આમ જોતો તો એવું એટલે બધું ત્યાં જ ફોકસ હોય આપણો, એટલે બધું. હા હા, બરાબર. એટલે આપણી પ્રકૃતિ એવી બધી કે દાદા બધું જોયા કરે કે આની પ્રકૃતિ બધું શાંત. અને કોઈ આપતા પુત્ર એવા બી હોય ને કે દાદા ગમે તે આમ તેમ જોતા હોય ને તો ખૂણામાં બેઠા જ હોય, એની પ્રકૃતિ શાંત છે. પેલાની પ્રકૃતિ દોડવાળી, આમ કરી રહું તેમ કરી રહું. એટલે આખા બધા આટલા બધા આપતા પુત્રોને, આટલા બધા મહાત્માઓને દાદાએ આખો વખત નિર્દોષ જ જોયા. અચ્છા, એટલે બરાબર. હા. એટલે બીજાનું એનું કઈ viewpoint. અથડામણ હા. ચાલતી હોય એમાં બી આપણે ખાલી સાચું. જોવાનું છે કે આમ બોલી રહ્યું છે, આવી રીતે બોલી રહ્યું છે, પછી એન્ડમાં જોવાનું શું થયું છે, એવી શું રીતે થઈ રહ્યું વ્યવસ્થિત છે, એનું વ્યૂ બધી પોઈન્ટ રીતે. શું છે, એ નિર્દોષ છે, એની વ્યૂ પોઈન્ટ થી, એની એંગલ થી, એમની ડિઝાઇન પ્રમાણે આવું દેખાય છે. પણ હા. હકીકતમાં શું છે, એ દાદાને જ્ઞાની આપણે બધું દેખાઈ આવે અને આખું બરાબર. બધું એનું તારણ કાઢી લેવાય કે ભાઈ આ વસ્તુ કયા કારણસર આવી થાય છે. એનું વ્યૂ પોઈન્ટ જોઈ લેવાનું અને એ વ્યૂ પોઈન્ટ પ્રમાણે દાદા પછી બધું કે. હજી જયારે કોઈક દિવસે પછી કમ્પ્લેન કરે ને તો પછી દાદા એમને સમાધાન આપી દે 2 મિનિટમાં. હા ભાઈ, જો ને આ છે ને ખંભાત થી આવે છે ને, તું તો અહીંયા હા. વડોદરામાં છે, તને સેવા મળે છે, બરોબર, તો આમને કોઈક વખતે જયારે આવે ને ખંભાત થી કે બીજા આપતા તો એમને પહેલા લાભ આપવાનો. હવે તમને હા. 24 કલાકનું પછી આવી સમજણ આપે ને પછી ક્લિક થાય. નહીં તો આખો દિવસ હું પેલા કરું, હું દાદાની સેવા કરું, એવું થયા કરે. ત્યારે બહુ બરાબર. બધું કેસ દાદા પાસે જાય ને પછી દાદા આવી સમજણ આપે. જ્યાં સુધી કોઈ પૂછે નહીં ત્યાં સુધી દાદા કે બી નહીં. દાદા કે આ મારી ઠોકીને બધા સમજી જશે આખું વિજ્ઞાન. આ આપણી પરીક્ષા છે, આપણું વિજ્ઞાન છે, અને એની મેળે જ એમનું બધા પર્યાયો ખુલતા જશે અને બધી પકડાશે. હા બરાબર. સપોઝ Yes. એ બધું બહુ સરસ હતું. આ કેવું હતું કે સપોઝ તમને સેવા દોડતા બૂટ લઈ આવ્યા અને બીજા કાંતિભાઈ બૂટ લઈને પછી કાંતિ આનંદજી દાદાને પહેરાવી દીધું, તો તમને એવું થાય કે હું લેવા જતો તો આને લઈ લીધું. આ કેવી હા. રીતે કર્યું? આ આવી રીતે કરાતું હશે? પેલા તો નંબર મારું હતું, હું દરવાજાની નજદીક ઉભો હતો, તેમ છતાં એ દોડીને લઈને આવ્યા. હવે આ દાદા કે છે કે જયારે ઊભું થાય ને ત્યારે પછી આખી સાયન્સ ડેવલપ થાય, આખું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થાય કે ભાઈ આને કોણે દોડાવ્યા, તે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ. આજે તારા હાથમાં કેમ નહીં આવ્યો? આજે એ બી વ્યવસ્થિત છે. એ દાદાએ કશું તમને કહ્યું કે તે કેમ સેવા નહીં કરી? તો કે એ બી નથી. તો એટલે તારી પોતાની જ બધી સમજણ, પોતાની જ બધી બુદ્ધિ તને હેરાન કરે છે. તને હાથમાં આવ્યો હોત તે પહેરાવ્યું હોત. આખું વિજ્ઞાન સમજો ને. એટલે આ નિમિત્તે આપણું વિજ્ઞાન ડેવલપ થાય. એટલે દાદા કશું કોઈને કહેતા જ નહોતા કે એની મેળે એમને વિજ્ઞાન ડેવલપ થશે કે કોણ કરે છે આવું, બરાબર. કોણ એને પ્રેરણા આપે છે. એ બધું દાદા સાયન્સમાં બેસતા હતા અને એ સાયન્સ બધી અમે જોતા હતા. અને આવું ઊભું થયું ને તરત જ અમને અંદર સમાધાન થાય કે ચાલો આ ગડબડ થઈ ગઈ. આ બધું મને તે બધું ઊંધું બતાડ્યું. તે કાંતિ આનંદનો દોષ જોઈ લીધું કે અરે એ પછી દાદા પછી જુદી રીતે ગમે ત્યારે પણ કઈ ને કઈ વાક્ય કહી દે કે ભાઈ આપણે બધાને હેલ્પફુલ થવાનું, બીજાને મદદરૂપ થવાનું, બીજાને સુખ આપવાનું. કે એને કેટલું આનંદ થયું કે મેં દાદાને પહેલા બૂટ પરાયું, એટલે તમારે કેટલું આનંદ થવું જોઈએ. આ તમે કઈ હરીફાઈમાં પડી ગયા છો? આવી રીતે વાતચીતનું વ્યવહાર ચાલુ થાય, ડેવલપમેન્ટ થાય. એટલે દરેકના વ્યૂ પોઈન્ટ જોઈ લેવાના. છેવટે તો આપણી અંદર બી ભગવાન બેઠેલા છે, આપણી અંદર બી પ્રજ્ઞા શક્તિ છે. એ તમને ફર્સ્ટ ક્લાસ ટુ ધ પોઈન્ટ કરેક્ટ ડાયરેક્શન આપશે. બરાબર. શિવાનંદજી, એક કેસ મારી જોડે બનેલો કહું? હા, અમે મુંબઈ થી આવીએ બરોડા, હા, અને આ લોકોએ તો બધું ગોઠવી રાખેલું. 5, 7, 8 આપતો પુત્રો હોય ને પણ સેવા મળે નહીં. એકને પૂછે કે હું સદરો પહેરાવું, તો કે હું મારી સેવા ના આપું. કે હું આ તેલ લગાવું, તો કે હું મારી સેવા ના આપું. કીધું કે હવે કઈ કરવું જ પડશે. આ તો શું છે, આપણે માંડ અઠવાડિયામાં એક દિવસ આવીએ, તે હવે કોઈક દિવસ ભાવ થાય તો. એટલે પછી કીધું કે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. એ વખતે 1-2 દિવસ રહેવાનું હતું. તો બીજે દિવસે તેલની પેલી ડબ્બી ખોવાઈ ગઈ. અચ્છા. હા, અને પછી દાદા જેવા બહાર આયા ને, એવા જે તેલ વાળા હતા કે
મળતી નથી. ભાઈ મેં કીધું આજે તો હવે આપણા હાથમાંથી કોઈ લઈ નહીં શકે. એટલે દાદા તો બેઠા છતરો પહેરીને. તો હું જઈને મેં હવે હંમેશા રેગ્યુલરલી જે કોઈ નાખતું હોય તેલ તો એનો હાથ જુદો હોય. હા અને મેં તો બળવો કરી એની બાટલી લઈને નાખ્યું માથા દાદાને. પેલો હાથ બદલાઈ ગયો ને એટલે દાદા આમ કરી ઉપર જોયું કે મિસ્ત્રી તું છે. મને એટલું ખોટું લાગ્યું ને, આવું નહીં કરવું જોઈએ. અને પછી સેજાસે દાદાની જોડે વાત થઈ. દાદાએ શું કીધું કે સેવા તો કેવું છે, સહેજા સેજ જે મળી તે ખરી. એમાં કઈ એવી ખેંચાખેંચી ના કરવાની હોય. અને પછી એમ કીધું અમે કે તમારી સેવાથી ખુશ નથી હોતા, તો તમે મારી આજ્ઞા કેટલી પાડો એના પર અમે ખુશ રહીએ એમ કે. બરોબર. પછી એનો એક સરસ દાખલો આપ્યો. તમે લોકો મુંબઈ થી આયા ટ્રેનમાં આમ તેમ અનરિઝર્વ, ત્યારે બધું અનરિઝર્વ જ આવતા હતા. તેમ કરીને પહોંચ્યા અને અહીંયા સવારે દર્શન કરો અને પછી અમે વખતે એમ કહી દઈએ જાઓ તમે મુંબઈ પાછા હમણાં ને હમણાં. તે વખતે તમારે અંદર એમ ના થવું જોઈએ કે દાદા પણ હું તો તમારા દર્શન કરવા આજે આખો દિવસ અહીંયા રહેવાનું છું એમ કરીને અંદર એક વિચાર આવે નહીં. ને તમે એમ કે ઓહો આજે દાદાએ મને આજ્ઞા કરી એમ કે. જેટલા ઉલ્લાસથી દાદા ને મળવા, દર્શન કરવા, સત્સંગ કરવા આયા હતા ને એના લાખ ગણો ઉલ્લાસ લઈને તમે પાછા જતા રહો ને એમ કે કામ થઈ જાય. આજ્ઞાની કિંમત અહીંયા બહુ છે. પરફેક્ટ. બહુ સરસ. અને એક વખતે આ તમે જે વાત કરી ને, તો બપોરનો ટાઈમ હોય ને ત્યારે બધા આપણા પુત્રો દાદા આમ કરીને સુઈને વાત કરતા હોય, બરોબર. અને ધીરે ધીરે આખું વિજ્ઞાન છોકરાઓને સમજાવતા હોય અને અમે ધીરે ધીરે પ્રશ્ન પૂછતા હોય, બરોબર. તો અમે બધા છોકરાઓ આમ ચોટી જઈએ દાદાને, બરોબર. અને ચોટીને શું કરીએ તે દાદાને પગ દબાવીએ આમ કરીને. તે બધા હવે એટ અ ટાઈમ કેટલા 10 જણા તો પગ દબાવી ના શકે, એટલે બધા વચ્ચે વચ્ચે હાથ નાખે ને તો એ કામ ચાલુ રહે, બરોબર. અને દાદાને પગ દબાવતા રહે. કે કોના પગ દબાવો છો? મને કોઈ દિવસે દુખ્યું જ નથી, તો તમે કોના પગ દબાવો છો? આ બધા છોકરા દુખ્યું જ નથી, પણ અમને સેવા મળે. પછી બધું છે ને આ મળી ગયું. દાદા શું કહેવા માંગતા હતા કે આખી આ ઇન્ટરનલ સાયન્સ છે. તમે જે બહારના દેખાય છે તો એ જ્ઞાની પુરુષ છે, બરોબર. એમની સેવા મળે તો સહજ રીતે મળે તો બહુ સારું, બરોબર. નથી મળતી તો પછી ઘૂસીને જ્ઞાની પુરુષને ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાનું હોય. ખ્યાલ આવે છે? અને તમે દૂરથી બેસીને બી તમે દાદાનું સ્મરણ કરો ને દાદાની જોડે વાત કરો ને, અને દાદાની આજ્ઞા મારો તો એ દાદાને વધારે ગમે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ તમે દબાવો છો. અને દાદા કે છે મને દુખતું નથી તો કેમ દબાવો છો? બરાબર, આપણી જરૂર પ્રમાણે આપણે કરીએ કે તમને લાભ મળે ને સેવાનો, એટલે અમે તમને અલાઉ કરીએ. પણ એમાં પછી ઘૂસ નહીં કરવાનું કે ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાનું. એટલે એ જયારે વાક્ય બોલ્યા ને ત્યારથી જ ખબર પડી ગઈ કે દાદા કઈ જુદી વસ્તુ કહેવા માંગે છે. જે દીપક આનંદે કહ્યું ને કે જે આજ્ઞામાં રહો ને તો એમાં દાદાને ખૂબ રાજીપો મળે. તમે બધું બહારથી સેવા કરો ને એ પ્રેક્ટિકલી દાદા એ જોતા નથી. એ તો તમને સંજોગ પ્રમાણે સંજોગ મળી ગયો તે એ પ્રમાણે તમને મળી છે. અને એક વખતે તો દાદાએ બહુ મોટું વિજ્ઞાન ખુલ્લું કર્યું આ સેવાની બાબતમાં, કે હું દાદાની બહુ સેવા કરતો અને દાદાની અને મને લાભ પણ બહુ મળતું, કુદરતી રીતે મળતું હતું. તો પછી એ એક દિવસે બહુ આવું થયું કે આ શું કેશવને આખો દિવસ રૂમમાં બેસાડીને બેઠા છે. કોઈ સિનિયર મહાત્માએ બૂમ પાડી, આ 24 કલાક આ શું અમને બેસાડી દીધા છે રૂમમાં, અને આખો દિવસ તમારા સેવામાં બેસાડી દીધા છે. કેટલા બધા દાદા જે સિનિયર મહાત્મા હતા, નટુ કાકા, એ બધું ખુલ્લું બોલી દેતા હતા આવી રીતે. કે એ પછી એવું બોલ્યા ને તું ગભરાઈ ગયો. હવે મારી ઉંમર બહુ નાની હતી તે વખતે. આ શું કે છે કે આને કેમ બેસાડ્યા છે? અને અમને કેટલું બધું આનંદ થાય છે, અમે દાદાને જોતા રહીએ છીએ અને મને અંદરની પરિણતિ કેટલી સુધરે છે અને મને અપાર વગરનો આનંદ થાય છે. આ કે છે કે આ રૂમના કેમ બેસાડ્યા છે? હવે કઈ દાદા રૂમમાંથી કાઢી મૂકે તો આમ તેમ. હવે સિનિયર લોકો તો વાત કરી શકે, જૂના બધા સિનિયર મહાત્મા, પણ અમે તો કશું બોલી ના શકીએ, અમે બહુ નાના હતા તે વખતે. તો દાદાએ આમ આંખ ફાડીને કહ્યું એમને કશું બોલશો નહીં, એમને કશું બહાર કાઢશો નહીં. એ તો આ ભવનું નથી, એ ગયા ભવમાં એવું ન્યાણું બાંધેલું આ કે ભાઈ કોઈ જ્ઞાની પુરુષ મળે તો એમની સેવા કરીશ.
હવે આ ભાવનું તો કશું છે જ નહીં. અરે પછી તો તાક લાવી કે આ ભાવનું કશું હોતું નથી. આ હોતું જ ગયા નથી. ભાવમાં એવી કઈ મેં સાઈન કરી હશે કે મને જ્ઞાની પુરુષ અને આવા દાદા ભગવાન મળે ને તો બધું છોડીને એની જ સેવામાં બેસી રહીશ. હવે બોલો, હવે આજની તારીખમાં કહીએ કે મારે આમ કરવું છે, આ મારે આમ કરતો થાય? તો ગયા ભાવમાં કઈ સાઈન કરી લો, એવા બધા સંજોગો મળી આવે તમને. બરાબર. એ ટાઈમે બપોરનું ટાઈમ હોય ત્યારે બધા આપતો બધો નોકરી પર ગયા હોય તો તે વખતે હું બેઠો હોઉં તો મારે સેવાનો લાભ મળી જાય. એટલે બધું કુદરત જ સેટ કરી નાખે. હા, કુદરતી જે સંયોગો ભેગા કરે, કારણ કે એવું તમે સાઈન કરીને આવેલા છો. સેટ કરીને આવ્યા છે. યસ યસ. બરોબર ને દીપકભાઈ? દીપક આનંદજી, રાઈટ રાઈટ. અમુક વાતો તો એવી છે ને કે શું કરવાનું. એટલે કેવી રીતે કે આટલું કીધું ને પછી કોઈ દિવસ બળવો કર્યો નહીં, અને પછી તો સામેથી જ સેવા મળતી હતી. પડી જાય એ આવી જાય, ચલો નવડાવવામાં આમ કે ચાલી જશે, આવી જાવ કે તું મને કશું આવડતું નથી, મને જોઈને કેવું તે રીતે કરજે એમ કે પત્યું આપણે. બરોબર બરોબર, બહુ ફેર પડી જાય. પણ મુખ્ય વસ્તુ જે છે ને સેવા, એક બહુ જૂનું, એટલે પેલા તો ધાર્મિક પિક્ચરો આવતા હતા ને, એક ધાર્મિક પિક્ચર નું એક સેવા માટેનું ગાયન છે, ગીત છે, આવે છે, મને ચાકર રાખો જી, મને ચાકર રાખો જી. એ કેમ ચાકર રાખે તો કે હું તમારા જયારે જયારે સેવા માટે આવું એટલે તમારા દર્શન થાય, આમ થાય આમ થાય, એવું બધું છે, બધું વર્ણન સરસ. પણ એનો આશય એ હતો કે સેવામાં હોય પછી આવી રીતે દર્શન કરવાનું થાય. અને આવી રીતે એક વખત આપતો તો બધા બેસેલા, 8-10 જણા 15 જણા જેવા બેસેલા, તો સંગપતિજી આયા ને કે દાદા આ લોકોને બહાર બેસાડો ને, એમ કે તમે આરામ કરો એમ કે, કારણ કે મને આ લોકોની વચ્ચે જ આરામ મળે છે એમ કે. અને એમ કે આ લોકોને હું બહાર કાઢું તો ક્યાં જાય ક્યાં, એમ કે એ લોકોને કોઈ સંગરતું નથી એમ કે. અહીંયા બેસે તો કઈક એમ કે આ લોકો બધા બહુ કામ કરવાના છે હજી, એટલે એમ કે બેસવા દો એમ કે એમને. એ રીતે બેસાડી રાખતા હતા. અરે એ કમાલની વસ્તુ હતી. હા, અને એક વખત ફરી તમે જે હમણાં વાત કરી ને તો એક બીજો દાખલો યાદ આવે છે. અમે અમદાવાદ ગયેલા દાદાને ત્યાં, તો નોર્મલી શું હતા કે અમે બધા આપતા પુત્રો નાની ઉંમરના હતા, તો કોઈની બી ઘરે જઈએ ને તો સિનિયર ને એવું થાય કે આ દાદાને આરામ નથી કરવા, અને દાદાને કેવું હોય કે આપતા પુત્રો બેઠા હોય ને તો એમની પેલી બાળી ચાલ્યા જ કરે. અને દાદાને એવું હતું કે આ છોકરાઓને આખું વિજ્ઞાન મળી જાય ને કેમ કરીને, કે જેથી કરીને સૂતા સૂતા બી વાતો કરે, બેસતા બેસતા વાતો કરે, નાતા નાતા બી વાતો કરે, કે ભાઈ કઈ ને કઈ બોલ્યા કરે. અને દાદાની એક એક વાક્ય નીકળે એટલે દાદાનું વિજ્ઞાન જ નીકળ્યા કરે, એનું કારણ જ મળ્યા કરે. તો અમે બનતા પ્રયત્ન કરીએ. તે વખતે ટેપ રેકોર્ડર બી ના હોય બાથરૂમમાં, કે કઈ ને કઈ દાદા બોલી દે ને તો અમારા છોકરાઓ બધા શું કરે, એ બધું નોંધ કરી દે કે દાદા આ કહેવા માંગતા હતા. પછી બહાર આવીને બધે ડિસ્કસ કરે કે દાદા આજે આ શું વાક્ય બોલ્યા, અરે આ બહુ મોટું તારણ મળી ગયું. પછી અમે નોંધ કરીને રાખતા કે દાદા આવું કહેવા માંગે છે. તો પછી અમે આખો દિવસ બેસી રહીએ ને તો બધા લોકો જે વડીલો હોય કે જે સિટીમાં ગયા, મુંબઈ ગયા હોય ને, તો એમને થોડું ગમે નહીં કે અમને કઈ પર્સનલ ટાઈમ મળતું નથી. આ પર્સનલ હવે કેટલા બધાને વાતો કરવી એ દાદા જોડે, તો અમે પછી છોકરાઓ બધા રૂમમાંથી બહાર ના જઈએ એટલે એમને થોડા સંકોચ થાય એટલે વાતચીત કરે નહીં. તો એટલે પછી છેવટે બમ ફોડી દે કે આ શું દાદા આ છોકરાઓને આખો દિવસ રૂમમાં બેસાડ્યા છે, તમને આરામ કરવા દેતા નથી. પણ એકચ્યુઅલી એમને કઈ ને કઈ પૂછવું હોય, પર્સનલી હસબન્ડ વાઈફ નું પૂછવું હોય તો વાતચીત કરી ના શકે. તો પછી એક દિવસ તો છેવટે દાદાએ કહ્યું કે ભાઈ તમે બધી જે વાત કરો ને, હા એ આપતા પુત્ર છે ને એ તમે બધું ખુલ્લી રીતે વાત કરજો, આ અમારા ઘરના છે, આ વસ્તુ બહાર પાડશે નહીં તમારી. પછી બધાને ખાતરી થઈ કે આ આપતા પુત્રોની સામે દાદા જોડે વાત કરવાની. બરોબર, વાત બી ના કરે બધા હસબન્ડ વાઈફ ના, બધા જાત જાતના પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો પછી દાદા એમ કહી દીધું. અને જાણી જોઈને બી અમને રૂમમાં બેસાડતા હતા જેથી કરીને એમને ખબર પડે કે આવું સંસાર છે, જેથી કરીને એની જે સિગ્નેચર ચેન્જ ના થઈ જાય. એટલે બી અમને બેસાડતા હતા કે જુઓ સાંભળો કે આ કેવું ચાલે છે બધું આ સંસારમાં. ભાઈ દાદાને તો બધું દેખાય પણ અમને તો બધું દેખાય નહીં ને. તો પછી દાદા કે એમની હાજરીમાં વાત કરો. એટલે એક રહસ્ય એ હશે. બીજું રહસ્ય શું હોય કે ભાઈ જેથી કરીને આ છોકરાઓને જે કરીને આ જ્ઞાનમાં આગળ વધે, અને છેવટે કોઈક એવું દાદાને વિઝનમાં હશે
કે ભાઈ આ આગળ જઈને બધું દાદાનું વિજ્ઞાન સમજાવશે, બધું વાત કરશે, તો એ લોકોને જે દાદા પુરુષ જ્ઞાની પુરુષના જે બધા વાક્યો મળ્યા, અનુભવ થયા, તો એ વર્ણન કરશે તો લોકોને કેટલું લાભ થશે. અને દાદાનું હેતુ શું હતું કે દરેક જગતના લોકો મોક્ષને પામે, એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એટલે આ નિમિત્તે આ બધા આપતા પુત્રો આટલા બધા એક્સપર્ટ થઈ ગયેલા દાદાના વિજ્ઞાનમાં કે પૂછો નહીં. તો એવી રીતે એ અમદાવાદમાં એવું બનાવ બન્યો. ત્યાં શું દાદા રૂમમાં, દાદાની તબિયત બહુ નરમ હતી અને અમે જયારે દાદાની તબિયત નરમ હોય ને તો 24 કલાક રૂમમાં એમની સેવા કરીએ. હવે પેલા બુઝુર્ગ લોકો હોય તો એ પોતે એમની તબિયત બરોબર ના હોય તો એ જ્ઞાની પુરુષની શું સેવા કરી શકે? તો પછી મને કહ્યું કે દાદા એમને બધાને બહાર કાઢો રૂમમાંથી. દાદા બધા વિચારમાં પડી ગયા કે હવે આનું સમાધાન તો કરવું પડે ને. કોઈ કે આને રૂમમાંથી બહાર કાઢો તો એને કેવું સમાધાન આપવું પડે કે એનું સમાધાન એવું આપે ને કે એને મગજ કામ ના કરે. તે કે આ કેશવ રૂમમાં બેઠો છે ને, હા, તો તમને ખબર છે તો મારી તબિયત સુધરી રહી છે. ઓ માય ગોડ! હવે ક્યાં એક બાજુ એમને કાઢવાના હતા અને ક્યાં દાદા આ રૂમમાં બેઠો છે તો એમને બેસવાથી મારી તબિયત સુધરી રહી છે. હવે આવું કોઈ બનતું હશે? પણ એનું કેવું સમાધાન કરી દીધું કે એને કાયમ માટે રૂમમાંથી બહાર કાઢવાનું બંધ કરી દીધું. કેજવાનંદજી, હા, સરસ. બીજી એક વખત એવી બનેલી કે અમે આપણે 8-10 જણા બેસેલા, મહાત્મા આયા ને કે દાદા તમારી તબિયત સારી નથી, અમને બહાર બેસાડો. દાદા કે કેમ? પણ એમ કે રૂમમાં આટલો ઓક્સિજન છે ને પછી આ લોકો ખાઈ જાય તમારા માટે ઓક્સિજન ના રહે. એટલે પછી કે હા દાદા કે એ વાત તમારી સાચી. હા, પછી ધીમે રહીને પછી કે હારો આવો એમ કે થોડી વાર રહીને એમ કે. એટલે બધા બહાર ગયા ને પછી દાદા અંદર આવ્યા ને પછી કે કેમ આટલી બધી વાર લાગી ગઈ? એ તો એ લોકો કે એટલે તમારે માટો મારીને પાછા અંદર આવી જવાનું એમ કે. બહુ મસ્ત, બહુ મસ્ત. પેલા ભાઈને વડીલને ના નહીં પાડી કે તમે ખોટા છો કરીને, એમને હા કીધું અને અમને કહી દીધું કે આટો 5-10 મિનિટ આટો ભરીને પાછું આવી જવાનું. અને પછી કે પેલા લોકોને કેવું થાય કે ભાઈ અમે દાદાની જે તબિયત સુધરતી હોય તો એમાં અમને પછી બાધા પાડીએ. આ બેઠા છે રૂમમાં તો સારું છે, દાદાની તબિયત સારી થઈ રહી. અને તે વખતે દાદાની તબિયત સારી નહોતી એટલે બધા ચૂપ થઈ ગયા કે ના દાદાની તબિયત સારી, તમે બેસો રૂમમાં બેસો. હવે થોડી વાર પહેલા રૂમમાંથી બહાર કાઢતા હતા. એવું છે આ દાદાનું વિજ્ઞાન કે ભાઈ જેથી કરીને બધાને જે એમનું વ્યૂ પોઈન્ટ હોય ને એને એવું પોઝિટિવ બતાડી દે ને કે એનું બધું વિચારવાનું બંધ થઈ જાય. બહુ મસ્ત, બહુ સરસ. અને આ કેવી રીતે કેળવવાનું? આવી દ્રષ્ટિ તો ધીરે ધીરે જ આવશે કા? તો હા, આવું સાંભળવાથી આવતી જશે. જે દાદા આવું કરતા હતા, દાદુ આવા બોલ્યા કે સામે વાળોનું જે મોટા માણસ હોય અમને એટલે ઘરમાં મૂકતા હોય, આટલું બધું ખર્ચો કરતા હોય, બધા મહાત્માઓને જમાડતા હોય તો એને બી તો સમાધાન આપવું પડે કે નહીં? હવે આ તો કહી દે કે રૂમમાંથી બહાર કાઢ્યું, પણ એમને એવો સચોટ જવાબ આપે. હવે અમારી કોઈ તાકાત છે કે અમારા બેસવાથી જ્ઞાની પુરુષની તબિયત સારી થતી હોય? અમે ઉલટું એમના શરણાગતિ એમને કહેતા હોય કે અમારી બધી તબિયત સુધારો, અમારે બધું સારું કરો, અમારે જ્ઞાનમાં રાખો. પણ પેલાને કેવું સમાધાન થઈ ગયું કે આ છોકરાઓ બેસા રૂમમાં મારી તબિયત સારી થાય છે એટલે બી સમાધાન થઈ ગયું ને. સમાધાન આપવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ યંગ લોકો બેસે છે ને તો મને બહુ શક્તિ આવે છે. બહુ શક્તિ આવે છે. પછી એક એવિડન્સ બીજું બન્યું. પછી એક એવિડન્સ ત્યાં રસિકભાઈ ને ત્યાં બન્યું. કારણ કે આ તો કાયમ ચાલતું હતું. કારણ કે અમે છોકરાઓ એવા બધા ચોટેલા હતા ને કે દાદાને છોડતા જ નહોતા. અને દરેક ઠેકાણે કઈ ને કઈ નવું પ્રોબ્લેમ થાય. કઈ એમને બિઝનેસ ની વાત કરવી હોય તો અમને રૂમમાંથી બહાર કાઢી મૂકે. તો પછી એક દિવસ પછી દાદા નવું વાક્ય બોલ્યા કે આ છોકરાઓ રૂમમાં બેસે છે ને હું દિવસે જવાન થતો જઉં છું. તો બધા ખુશ કે દાદા જવાન થતા જાય છે. રો રૂમમાં રો. બહુ સરસ. એટલે દાદા કેવું બધું કલા કરતા હતા કે જેથી કરીને સામેવાળાને સમાધાન મળે. હવે દાદા જવાન થતા જાય તો બીજા કોઈને ઓબ્જેક્શન હોય એટલે પછી છોકરાઓને રૂમમાંથી બહાર કાઢે. દાદા જવાન થાય છે છોકરાઓ. કારણ કે દાદા શું કહેવા માંગતા, જયારે યંગ સાથે રહો ને, યંગ અમે બધા યંગ છોકરાઓ હતા બધા, આમ તો બધું જોશીલો જુલુસ અને એવા પદો પછી કવિરાજ લખતા હતા. તો દાદા અમારું જુલુસ જોઈને અને અમારી આટલી બધું બળ જોઈને ખુશ થતા. તો દાદા કે ને જેની સાથે રહો ને તો એવી શક્તિઓ ઉભી થાય. તો અમે જવાનિયા જેવું. હવે ઘરડા જોડે રહેતા હો તો ઘરડા થતા જાઓ. એ કે મને પેટમાં દુખે છે તો દાદા કે હા મને બી દુખે છે. પણ છોકરાઓ તો કે મને દુખતું જ નથી. દાદા તમે જેવી રીતે આમ રહો છો અમે તો શૂરવીર છીએ, તમારા જેવા શૂરવીર બનવા માંગીએ છીએ. એવા બધા જબ્બાર આવી રીતે દાદાને પેલું વારસો કેટલી વખત બોલાયેલું. અને એ આ આપતો પુત્રનું જોશીલું જુલુસ
બોલાવો પેલું એમ કે બોલાવો. આમ રૂમમાં બેઠા હોઈએ ને અચાનક દાદા કે બોલાવો આપતા પુત્રનું જોશીનું જુલુસ, એ દાદા એ ખુશ થાય. અને અમે બધા જયારે દાદા કે ને બોલાવો આમ આમ ઈશારો કરે તો અમારામાં ખબર નહીં કઈ શક્તિ આવી જાય. એટલું જોરથી બોલીએ કે બધું હાલી જાય. બધું એટલું જોરથી બોલવાનું શરૂ કરીએ. બહુ સરસ. ચાલો, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે ને આ અસીમ દાદા ની વાતનો છેડો ક્યાં આવે? જ્યાંથી એન્ડ થાય ત્યાં બીજો શરૂ થાય. તમે પેલું આ સેવાની વસ્તુ ચાલુ કરી તો દાદાના પાર વગરના પેલા બધા ખુલતા જાય. પછી કે દાદા આવું કહેલું, દાદા આવું કહેલું. આવું આ વિજ્ઞાન છે દાદાનું. ગજબ. આ નીકાળતા રહેજો, અમારા માટે તો ઈ જ છે દાદા પ્રત્યે. આપણે કેશવાનંદજી જે તમે વાત કરી ને એના માટે સેવા માટે એ દાદાને જે કે એ યસ, જે કે એ યસ. કોઈ ઇફ નહીં, કોઈ બટ નહીં, આમ નહીં, આમ કેમ, કશું જ નહીં. એટલે એ આપણે એક દાદા જોડે થઈ જાય ને તો જેમ દાદા કીધું ને કે અમે પુતલા જેવા થઈ ગયા છે, પુતલા જેવા થઈ ગયા છે, કે પોતાપણું નહીં કરીને કીધું ને એ આખું આપણું ખુલ્લું થાય. કે એક જગા પર જો આવું ખુલ્લું થયું ને એ બધી જગા પર થઈ શકે. જો એ કારણ કે એક જગા પર થઈ શકે છે બીજે કેમ ના થાય એમ કરીને એનો એક દાખલો આપતા એક વાત થયેલી કે એ મહાત્મા છે ને અમેરિકાના, દાદા ને એમને ખબર પડે કે દાદા અમેરિકામાં ન્યૂ જર્સી લેન્ડ થયા એટલે એમને થોડી પીવાની આદત હતી. ત્યારથી એમ લેન્ડ થયા ને એટલે કે હવે પીવાનું નહીં 3 મહિના 4 મહિના. અને દાદા જેવા છેલ્લા એમને મૂકી આવે ને ખબર પડે કે અહીંયા LA થી કે ન્યૂ જર્સી થી ફ્લાય થઈ ગયા ને સીધા ત્યાંથી જાય બારમાં જઈને પી આવે. આવું 2-4 વર્ષ ચાલ્યું, 2-3 વર્ષ પછી ખબર નહીં એમને અંદર વિચાર આવ્યો, દાદા હોય ને હું 4 મહિના નથી પીતો અને ચાલે છે પીધા વગર, પછી બાકીનું કેમ નહીં ચાલે? ચાલ હાથ એમ કે નહીં જોઈએ. બોલો એમનું પીવાનું બંધ થઈ ગયું. બોલો આવું છે. એટલે દાદાની તો વાત ક્યાં ક્યાંથી કરવી એમ થાય ને. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. વિભૂતિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ જય કેશવાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ વિભૂતિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે બહુ અનુભવ કર્યા, તો એક હજી એક અનુભવ સાંભળવો છે કે દાદા ખટપટ કરતા મહાત્માઓ માટે થોડું કહો ને એના વિશે. બહુ ખટપટ. એટલે તો ખટપટિયા વિતરાગ કહેલાયા ને. ખટપટિયા એટલે એટલી બધી ખટપટ કે અમે વિચારી ના હોય. હવે દાદાને એવું થતું હતું કે આ જેટલા બી બધા મહાત્માઓ છે ને અમારા, તો કોઈ બી રીતે આપણે આ વસ્તુ, કારણ કે દાદા ફર્સ્ટ અટેક ક્યાં કરતા હતા કે જ્ઞાનની બધી એક વખત જ્ઞાન આપી દીધું પણ આખું વિજ્ઞાન છે ને પેલા વ્યવહાર ઉપર લઈ જતા હતા. વ્યવહાર કે હસબન્ડ એન્ડ વાઈફ કેવી રીતે રહેવા જોઈએ, છોકરાઓ સાથે આમ થાય છે તો પછી આમ બોલાવીને પૂછે કે ભાઈ કેમ બરોબર ચાલે છે ને? હવે બરોબર નહીં ચાલતું હોય હસબન્ડ વાઈફમાં, પણ એ બોલતા ઘણી વખતે શરમાતા હોય, ઘણી વખતે નવા હોય તો વાતચીત કરે નહીં. પછી 2-4 દિવસ ફરી બી પૂછે કેમ બધું બરોબર ચાલે છે ને? તો કે હા દાદા બરોબર ચાલે છે. તો આવા ઘણા વખત બનાવ બનતા. તો પછી અઠવાડિયા 10 વખત એ 4 દાદા વારે ઘડીએ પૂછે છે કે કઈ બધું બરોબર છે ને? હવે આ એક નોર્મલ હતી. એટલે જેથી કરીને કઈ ખુલ્લી વાત કરે ને તો પછી કઈ એનું સમાધાન થાય. હવે અંદર ચોટીને બંધ બેઠેલા હોય અને દાદા તો ડાયરેક્ટ કોઈ દિવસે કહે નહીં ને કે તમારા બેની વચ્ચે રોજે અથડામણ થાય છે. આવું બધું કે તો બધું બધા સંઘમાં બધા ખુલ્લી રીતે વાત કરે તો બધાને થોડું કન્ફ્યુઝન લાગે અને કોઈ બી વસ્તુ પોતાની વાત ખુલ્લી કરે નહીં આટલી વહેલા સત્સંગમાં. તો પછી આ વારે ઘડીએ પૂછે. હવે આ ખટપટ કહેવાય. 8 વખત દાદા પૂછે છે બરોબર છે ને? અરે કે શું બરોબર છે દાદા, તમને ખબર નથી. અને એમને એવું બી દેખાય નહીં કે દાદાને બધું દેખાય છે. હવે નવા મહાત્મા થયા હોય, શુદ્ધાત્માનું પેલું લક્ષ્ય પેલું હોય, તો હવે દાદા શું કે સૌથી પહેલા જ્યાં સુધી વ્યવહારમાં બધું સમાધાન નહીં થાય ને તો ત્યાં સુધી નિશ્ચય ઊભું થશે નહીં. વ્યવહારમાં કેસ બધા પેન્ડિંગ હોય, વ્યવહારમાં અથડામણ થતી હોય, એકબીજા સાથે કઈ એડજસ્ટમેન્ટ થતી હોય તો નિશ્ચય ક્યાંથી પકડાશે? એટલે સૌથી અટેક દાદા પેલા વ્યવહાર ઉપર કરતા હતા કે વ્યવહારમાં કેવું રહી જાય.
પછી 5-6 વખત આવી રીતે વાત કરી તે પછી એક દિવસ કહ્યું કે ભાઈ દાદા મને સવારે કઈ એવો ટાઈમ હોય ને તો બપોરના ટાઈમે છે ને કે હું તમને મળવા માંગુ છું. તો દાદા સમજી ગયા એટલે કે હવે આને આવું હવે ખુલ્લું કરશે કે હવે દાદાને તો બધું દેખાય, મોઢા પર બધું દિવેલ પીધેલું હોય તો દાદાને ના ખબર પડે કે કેટલી ઘરમાં અથડામણ ચાલે છે. અને એ તો મોટામાં મોટું એક્ઝામ્પલ અમારા ઘરમાં થતું હતું. અમારા ઘરમાં 30 જણા તો કેટલું બધું થતું હોય તો અમે બી એવું વિચાર કરતા હતા કે આ દાદાની કેવી રીતે ખબર પડે છે. પછી ખબર પડી કે આ તો આર પાર જોઈ શકે છે, તમારા અંદરના એક એક પરમાણુને વાંચી શકે, તમારી અંદર શું ચાલે છે એ જોઈ શકે. તો પછી એક દિવસ પછી દાદાએ પછી એમને બોલાયા બપોરે કે ભાઈ આ તમે આવી જાઓ. હવે આવી ગયા તો પછી કે આ રૂમમાં બેઠો છે કેશવ. તો દાદાએ પછી ફરી એનું સમાધાન કર્યું કે ભાઈ એનું વાંધો નથી, આ આપતા પુત્ર છે અને આ એ બધી તમારી બધી વાત તમારી અંદર જ રાખે, બહાર કોઈને કહે નહીં કે તમે આવીને શું કહી ગયા દાદાને. અને આ હકીકત કહું છું, જે અમે જોયેલું, અમને આખા લાઈફમાં કોઈ દિવસે બી એવું નહીં કહેલું કે આ પેલા ભાઈ આવેલા કે એમના ઘરમાં આવું બધું પ્રોબ્લેમ હતું અને બધે બહુ સારું થઈ ગયું. કોઈ દિવસે જનરલ ટોપિક, જનરલ કેવી રીતે બોલે કે ઘણા બધાના આવા બધા લોચા હોય ને તો પછી અમે બધું વાત કરીએ ને સત્સંગમાં તો એની બેડે એનું સમાધાન થઈ જાય. મેં કર્યું સમાધાન એવું કશું નહીં, કોઈ દિવસે વાત જ બહાર ના આવે. એનું નામ આપતા પુરુષ અને તે દિવસે એનું નામ આપતા પુત્ર કે જે તમારી વાત બહાર જઈને કઈ ના આવે કે વિભૂતિબેન છે ને આવું એમના ઘરમાં આવું ચાલે છે, એવું બોલે જ નહીં. એટલે આપતા પુત્રનું નામ આપ્યું, એટલે આપતા પુરુષનું. એનું કામ જ એક છે કે જે તમે વાત કરો ને એની અંદર જ સમાય જાય, કારણ કે એમનું સમાધાન થવું જોઈએ. હવે એ જયારે બપોરે આવ્યા ત્યારે એને બધી વાત ખુલ્લી કરી કે દાદા આવું બધી વાત છે, મારા વાઈફ મને મારે છે, હવે મને સમજાતું નથી, એનું સમાધાન કરવું કેવી રીતે. બોલો પછી આ બધી વસ્તુ વાત બહાર કાઢીને ત્યારે ખબર પડી કે આવું બધું હોય છે સંસાર, આવું બધું મારે છે. અરે પછી તો દાદા એનું એટલી બધી ડિટેલમાં એની સ્ટડી કરી કે એનું જયારે સમાધાન આપ્યું ને ત્યારે મેં કહ્યું આ બ્રહ્માંડમાં એક જ એવા વ્યક્તિ છે કે જે આવું સમાધાન આપી શકે. આખા બ્રહ્માંડમાં કોઈએ બી જે કહે છે ને દાદા 24 તીર્થંકરોનું વિજ્ઞાન છે તે ભેળું સ્વરૂપ લાવ્યા છે, તે આવું સમાધાન કોઈ બાપોય આપી ના શકે. અને કોઈ દિવસે સાંભળ્યું બી ના હોય કે વાઈફ તમને મારે છે. બોલો, હસબન્ડને કોઈ મારતા હશે પણ આવા બધા હિસાબ લઈને આવ્યા છે. ખબર છે શું કહ્યું કે તમે એમની સાથે વિષય ભોગો છો કે શું, તમને વિષયની બીક ખરી? કે હા દાદા એ તો ખરું. હવે દાદા કે જ્યાં સુધી આ બીક રહે ને ત્યાં સુધી વાઈફ તમને મારે શું, ગમે તે કરી નાખે. બોલો હવે એની અંદર જે દાદાએ બધી બહુ મોટી એક્સપ્લેનેશન આપી, હું બધું વધારે ડિટેલમાં નથી જતું, પણ એક વાક્ય ઉપર દાદાએ પકડી કાઢ્યું. હવે જે દિવસથી એમની સાથે વિષયની પેલું એ વસ્તુ બંધ થઈને એ વાઈફ એના ચડોમાં પડી ગયા. બોલો, અને જે દાદા પાસે નહોતા આવતા એ દાદા પાસે વળી ગયા અને આખું એમને રહસ્ય પકડાવ્યું કે આ શું થઈ રહ્યું છે. હવે આ વિજ્ઞાની પુરુષ આવું કઈ સમાધાન આપી શકે? એનું અથડામણ વાઈફ મારે એટલે એવું બધું ખુલ્લું થઈ શકે? એટલે આવી રીતે દાદા મહાત્માઓના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે. આને ખટપટ કહેવાય. કઈ લેવલ સુધી ખટપટ કરી હશે? હવે કોઈ એકબીજીની જગ્યા પર તો આટલું બધું ખુલ્લું કરવાનું હોય? જ્ઞાની પુરુષ શા માટે ખુલ્લું કરે કે જેથી કરીને આ મહાત્માનું સમાધાન થાય. વાઈફ કોઈ મારતી હશે હસબન્ડને અને બિચારા આમ ગભરાઈને રોજે સત્સંગમાં આવતા હોય અને દાદાને એનું ચહેરું બધું દેખાતું હોય તો દાદા ના બોલે કે ભાઈ બધું બરોબર ચાલે છે કે નથી ચાલતું. અને પણ એ હવે બિચારો એ ખુલ્લી વાત કરી શકે દાદાની સામે સત્સંગમાં? એટલે છેવટે પછી 10 વખત જયારે કહ્યું હશે ને કે બધું બરોબર ચાલે છે ત્યારે એક દિવસે આ મીટિંગ થઈ. હવે આ સમાધાન ના કરે તો એ બિચારો કોણ આ ધરતી પર એનું સમાધાન કરી શકે? આ જ્ઞાની પુરુષ સિવાય કોઈ સમાધાન ના કરી શકે. આને ખટપટ કહેવાય. ગમે તે રીતે એક મહાત્મા જોડે ખટપટ કરીને બધાને રાગે પાડેલા. એક મહાત્માને એમના ઘરમાં કઈ અમારા ઘરમાં પ્રોબ્લેમ ઓછા હતા, 30 જણાનું પ્રોબ્લેમ. એટલે દરેકને અલગ અલગ રીતે દાદા બધી પેલી ખટપટ કરે કે તું એક કામ કરજે, બાપુજી તારી સાથે બહુ એમાં છે ને તારા ગયા ભાવ એની સાથે બહુ ભારે હિસાબ છે, તું એક કામ કરજે રોજે જઈને બાપુજીના પગ દબાવ. અરે પછી જે સોલ્યુશન આપ્યું કે આ માણસ જેની સાથે રોજે અથડામણ થતી હોય અને બાપુજી એને આ પાપ કરતા હોય અને આ છોકરો મને પગ દબાવવા આવ્યો છે. હવે આ શું કરી દાદાએ? ખટપટ કરી. જ્યાં આવી રીતે કરીશ ને તો એક દિવસ પછી તો ધીરે ધીરે બાપુજીના એના માટે ભાવ બદલાઈ ગયા. મારી સેવા કરે છે આ છોકરો, છે કોણ છે આને હું આટલું દબડાવ કરું છું તો મારી સેવા કરે છે. હવે દાદા આ બધી આવી ખટપટ કરીને જે ફાધર અને સનની વચ્ચે આટલું બધું ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન હોય, આટલે બધા લડમલડી થતી હોય એને પોઝિટિવ કરી નાખ્યા.
આ ખટપટ કહેવાય. એટલે આવી મહાત્માઓ માટે દાદા એટલી બધી ખટપટ કરેલી કે જેથી કરીને એક એકના ઘરમાં સ્વર્ગ થઈ ગયો. એક એક હસબન્ડ વાઈફ એવા પ્રેમ સ્વરૂપ થઈ ગયા. કોઈની સાથે છોકરાઓ સાથે અડચણ, છોકરાઓને પછી અલગ બોલાવીને વાત કરે કે આવી રીતે બધું વાત કરવી જોઈએ. પેલાને સમજાવે કે આપણું હિસાબ આટલું ભારે છે. મધર ફાધરને એકલા બોલાવીને દાદા શું કે આપણું ભારે હિસાબ છે, એ આપણું હિસાબ લેવા આવ્યા છે, બધું જમે કરો ને. તમે એને ગયા ભાવમાં આટલું બધું દુઃખ આપીને આવ્યા છે. દાદા કઈ વાત જ નથી સાંભળતો. રાત્રે 1-1 વાગે ઘરે આવે છે અને અમે બધા એમની રાહ જોઈએ. આ બધું હોતું હશે? આ દાદા આ શું છે કે પછી એમને અલગ રીતે સમજાય કે તમે એમને બોલવાનું બંધ કરી દો. આજથી પ્રિન્ટ આપણી સોગંદ લો કે મારે છોકરાઓને કશું કેવું નથી. બરોબર? તે છોકરાઓ પછી વિચાર કરે કે રોજે મારા બા બાપુજી કચકચ કરતા હતા અને બોલ બોલ કરે કે 1 વાગે આવે છે, આમ કરે છે, તારા લીધે અમે બધા રાહ જોતા હોઈએ છે ટેબલ પર, આમ કરે છે. તે પછી એક દિવસે જયારે દાદાએ આમ પલટી મારી મધર ફાધરને, તે બોલવાનું બંધ કરી દીધો. તો રોજે અમે 10 વાગે આવે ને 11 વાગે તો કોઈ રૂમમાં હોય જ નહીં, બધા હડહડાટ સૂતા હોય. ચાલો વિચાર કરે આજ થયું શું? રોજે મારી સાથે મગજમારી કરતા હતા, બા ટેબલ પર આમ થાળી મૂકીને ઉપર બીજી થાળી મૂકીને રાહ જોતા હતા. હજુ તો કોઈ રાહ જોતું નથી. આ શું થઈ ગયું? આ શું કમાલ થયું છે કે સાલું કોઈ પૂછવા બી નથી આવતું કે હું જમ્યો છે કે નહીં. પેલા તો પછી રાત્રે આવે તો પૂછે જમ્યો છે કે નહીં. હા હું જમ્યો છું, આજે મારે બધું નથી ખાવું, આમ કરીને રૂમમાં સુઈ જાય. હા આવું બધું વ્યવહાર જોઈને પછી જયારે દાદાએ એમને આ બધી કળા આપી, તે બોલવાનું બંધ કરી દીધું. તે પછી ધીરે ધીરે શું થયું? અચાનક કે સાલું આ ગડબડ થઈ છે કે શું થઈ છે? મારી બેન બી સુઈ જાય છે, બા બાપુ કોઈ પૂછવા વાળું નથી. તે ધીરે 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 એક જગ્યાની જગ્યાએ 10 વાગે આવવાનું શરૂ કર્યું. તો તોય કોઈ ઘરમાં કોઈ રાહ નહોતું જોતું. પછી જે દિવસે ધીરે ધીરે ટાઈમ એવું બદલ્યું કે 8 વાગે 9 વાગે આવવાનું શરૂ કર્યું, તો બધા ટેબલ પર બેઠા હતા, એ આવીને બેસી ગયો. હવે બોલો, બોલવાથી કશું થાય છે? અને નહીં બોલવાથી દાદા એમની શું એની દશા બનાવી? એ આખો છોકરાનું અંદર કન્વર્ઝન થઈ ગયો અને છેવટે એ બી દાદામય થઈ ગયો. એ બી દાદા પાસે આવવા માંડ્યો. આ વિજ્ઞાન આવી રીતે દાદા ખટપટ કરીને દરેકના ઘરમાં બધા એક એક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરેલા છે. હવે જ્ઞાની પુરુષને આ બધું હોય, એને તો જ્ઞાન આપી દીધું. એટલે કે અમે ખટપટિયા વિતરાગ, કે હવે કોઈના માટે અભાવ બી ના કરે, એમને વિતરાગતાથી એમનું સોલ્યુશન કરે, એનું અહમ બી ના દુબાવે, એને એટલું બધું પ્રેમથી અને સમજણથી એમનું કન્વર્ઝન કરી નાખે કે એમનું કામ થઈ જાય. એ મોક્ષ માર્ગ ઉપર આગળ દોડે. એટલે એમને ખટપટિયા વિતરાગ કહેવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન કશું તમે કહેતા હતા? બપોરે ટાઈમ થઈ ગયો છે ને. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે વિભૂતિબેન, ત્રિમંત્ર ફોલો કરજો તમે બંને. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસનો, સર્વ પાવપણાસનો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણં ચ સર્વેસિ, પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.